हाल नी हक सच इंसाफ दा पाया काल नी पाया काल नी हो तेरे बच्चिया ने जैसी भुखे मारना तेरे बच्चिया हो तेरे बच्चिया ने जैसी भुखे मारना नी तेरी ये आजादी कास दी नी 10 पारते नी विरले ते टाटिया ने केड़ा तारते केड़ा तारते ओए हक मंगदे वीर हन मारे हक मंगदे वीर हन मारे का ठोकवे ओए असी जाड़ ना जुलम दी छड़नी असी जाड़ना ओए असी जाड़ ना जुलम दी छड़नी वो साडी भावे जड़ ना रहे लोक वे ओए अग विच जिंदड़ी नू देना चोक वे देना चोक वे। धन्यवाद सर। हुण मैं बेनती करांगा गवर्नमेंट टीचर यूनियन पंजाब विग्यानक दे स्टेट कमेटी मैंबर एन डी तिवाड़ी जी वो तुहाडे नाल अपने विचार साझे करनगे। तिवाड़ी जी आओ जी। को काहू को राज न दे है जो ले है निज बल से ले है जो ले है निज बल से ले है। अज इत्थे दी जड़ी स्टेट कमेटी है प्रधानगी मंडल है ते देश दे कोने कोने ते आए मेरे जुझारू साथियों इनकलाब जिंदाबाद साडा एका जिंदाबाद आवाज दो फिर जो हमसे टकराएगा। बहुत ही सत्कारयोग साथियों तुहानू पता बई जब देश विच लॉकडाउन महामारी दे नां ते लाया गया तो साडे देश दा प्रधानमंत्री की कर रहा सीगा यह जे बिल पास करा रहा सीगा चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी होवे जिहड़ी कहंदे ने भी 34 सालां बाद असीं लैके आए हां ते इहदा मतलब की सीगा एजुकेशन नूं तहस नहस कर देना देश दे विच बाहरलियां यूनिवर्सिटियां लैके आनियां ताकि जिहड़ियां देश दियां यूनिवर्सिटियां ने वो खत्म होण इत्थे दे लोकां दा कारज खत्म होवे कामकार खत्म होवे। ते अज फिर जिहड़ा है बिल लैके आया 3 किसानी बिल काहदे लई लैके आया क्योंकि जिहड़े साडे देश दे उद्योगपति ने क्योंकि ये गुजरात मॉडल की गल करदा ते तुहानू पता गुजरात मॉडल की है गुजरात मॉडल की है वो एक प्राइवेट निजीकरण करन असीं की कहने गुजरात मॉडल ते यही मॉडल पूरे देश दे विच लागू करना चाहता है जिहदा ये सिट्टा है साडे किसान बिल जिहड़े लैके आए ने। पर यह बिलों दे विच की है
क्योंकि जिहड़े साडे उद्योगपति ने उन्होंने की किया, उन्होंने पता है भी देश दे विच क्योंकि जिहड़ी सब तो वड्डी कमाई का साधन हुंदा है वो हथियार। अमेरिका की करदा है, हथियार बनांदा ते बेचदा, पर भारत विच इन्हां नूं पता सी भी लोग छोटे हथियार तो रख सकते हैं, बड़े हथियार नहीं रख सकते क्योंकि उहदे च बहुत ज़्यादा कमाई है, ये कर नहीं सके। फिर इन्हां नूं लग्या भी नशे का कारोबार, उहदे विच भी कमाई बहुत हुंदी है, पर जिहड़े साडे देश की संस्कृति है, जे बच्चा बिगड़दा भी है ना कित्थे आके वो फिर गुरु दे लड़ लग जाता है। ते तीजा काम सीगा जिहड़ी तीजी कमाई का साधन है वो की है, वो है खुराक। ते ये खुराक दे उत्ते जिहड़ा इन्होंने मारू हमला करना है, अपना कब्जा करना है, ਉਹਦੇ करके जिहड़ा है एक किसान बिल लिआंदा गया है। ते तुहानू सब नू एक गल चेते रखनी चाहिए है भी यह एक इतिहासक लड़ाई है इस सदी दी, ते जिहड़े साडे किसान वीर कर रहे ने, लड़ रहे ने, ते असी आस करते हैं भी असी सारे एवें ही संगठन होके इत्थे आए हैं ते जित प्राप्त करके जावांगे। जित सदा लड़ते लोगों की हुंदी है। मैं गौरमेंट टीचर यूनियन पंजाब विज्ञानक वालों असी लगातार 28 तरीक तो इत्थों अज असी तीजा जत्था लेके कल रात पहुंच गए हैं, ते साडे होर जत्थे भी आ रहे हैं। असी जब तक तुहाडी लड़ाई है पंजाब दे विच किसान यूनियन वालों जो भी सानू आऊगा वो हुक्म इन बिन लागू किया जाऊगा पूरे पंजाब के मुलाजमां च। ये कहता होया तुहाडा फिर एक बार धन्नवाद करदा। जय एकता, जय संघर्ष, जित लड़दे लोकां दी। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, साडा एकता जिंदाबाद। धन्नवाद जी, थैंक यू। हुण साडे किसान मोर्चे नूं इत्थों सहायता देण लई आए ने हरखोवाल संप्रदायिकता दे संत बाबा भगवान सिंह जी हरखोवाल, डेरा संतगढ़, चेला संत बाबा दिदार सिंह, चेला संत बाबा महिंदर सिंह, चेला बाबा जसपाल सिंह जी, वो ये माइक सहायता देण आए गए। माइक सहायता जिहड़ी आ ये साथी अमरीक सिंह जी जिहड़ी वो प्राप्त करनगे। आओ जी। इन्हां वल्लों 2,51,000 रुपए संत बाबा ज्वाला सिंह जी हरखोवाल वालों जिहड़ा वो ये माली सहायता दी जा रही है। स्टेज वालों असीं उन्हां दा दे बहुत बहुत धन्नवादी हाँ कि उन्होंने इस मोर्चे नूं चलाउण दे लई होर जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ योगदान पाया। तो आस करते हैं भी हर पक्ष तो इस मोर्चे को सफल बनाने लिए अपना योगदान पाउणगे। असीं स्टेज वालों उन्होंने कोट कोट धन्नवाद करते हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर मुलाजम एकता जिंदाबाद। हुण तुहाडे सामने एडवोकेट हरपाल सिंह जी खारा वो 2 मिनट ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। आओ जी एडवोकेट साहब। समूह साध संगत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले 10 दिन तो साड़ी बठिंडा बार दे एडवोकेट लगातार इत्थे आ रहे ने। असी अगे भी कहा सी कि असी हर तरह के नाल आ, इस जथेबंदियां दे नाल आ, पर मैं एक गल जरूर कहूँगा कि कोई भी अंदोलन हुंदा ते उहदे विच 2 चीज़ां बड़ियां जरूरी हुंदियां ने। एक शांतिपूर्वक चलना, दूसरा सच्चाई होनी। इस अंदोलन दे विच दोने चीज़ां हैगियां ने कि शांतमई भी है ते सच्चाई भी है। जिथे ये दोने चीज़ां होण वो अंदोलन किते फेल नहीं हुंदा। बाकी मैं जथेबंदियां दा जरूर धन्नवाद करूँगा कि इन्होंने जिहड़े सियासतदान बाहर कढते। सानू इन्हां सियासतदानां ने 70 तो 75 साल सानू इन्होंने साडा माड़ा कीता सी, साडे च इन्होंने नफरत फैलाई सी, वो इन्हां दी मेहरबानी करके दूर हो गई है। बाकी मैं गल करूँगा जिन्ने इमोशनल बंदे ने इस वक्त नाल लगे हुए ने उतों साडी जिहड़ी जित है यकीनी है। पिछले हफ्ते मैं देखा सी, मैं टिकरी बार्डर ते बैठा सी तो एक सधारण किसान नूं घरों मोबाइल आया, उहदे घरे कोई माड़ी घटना होई सी तो वह किसान ने जवाब दिता कि तुसीं आपदे रिश्तेदारां नूं बुला लो, अपणिआं नूं जां पिंड दे बंदिआं नूं बुला लो, मैं तां हुण एक पासा करके आवां। तो उदों लगदा सी कि हुण जित यकीनी है, बंदे इमोशनल होकर इस दे नाल चल चुके हैं। सो मैं जथेबंदी नूं एक बेनती होर करूँगा
कि जिवें उन्होंने हुण शुरू किया है इस दे विच कोई बाहरला बंदा जां सियासतदान विच ना पाउण। जिवें सानू पिछले कई सालों तो जदों असीं दिल्ली आउंदे सी साडे अंदर एक अजीब जिहा डर हुंदा सी। सो मैं सारा क्रेडिट जथेबंदियां नूं देऊंगा कि हुण दिल्ली भी सानू आप दी लगन लग पई। बाकी मैं एक होर गल कहूँगा कि जथेबंदियां नूं इह नहीं सोचना चाहिए कि कल्ला अंदोलन किसानी लई चल रहा है। ये वर्ल्ड दे विच कोई 80 या 100 साल तो बाद इहो ਜਿਹੇ अंदोलन आउंदे ने जिहड़े सारा कल्चर ही चेंज कर दिंदे। इस अंदोलन ने भाईचारा नेड़े लैके आया है। इस अंदोलन ने लोगों नूं एक दूजे दो धर्म के प्रति जो नफरत सी खत्म कराई है। मैं देखा है कि इत्थे हुण हिंदू मुसलमान सिख का कोई झगड़ा नहीं रहा। मैं देखा इत्थे कि अगे वक-वक परात दे विच मुसलमान ते हिंदू आटा गुन्नदे पए ने। ये पहलों 70-75 साल दे विच खत्म हो चुका सी। सानू सियासतदानां ने लड़ाया सी। मेरे देखण दे विच अगर जथेबंदी इसे तरह रही तो वर्ल्ड दे विच साडा जिहड़ा नाम उच्चा होवेगा। पर जथेबंदी हुण सोच के चलना चाहिए है। किसे हर पॉलिटिक्स तो इहनूं बाहर रहना चाहिए। असी बिल्कुल शिखर ते पहुँच चुके हैं। मैं तुहानूं ये दसांगा पिछले साल जदों मैं लाहौर गया सी तो उत्थे मेरी पछाण इस करके कीती सी कि असी तुहाडी शेरे पंजाब करके इज्जत करदे हां क्योंकि तुहाडा शेरे पंजाब सारे धर्मां दा साझा सी। सो मैनू लगदा है कि जे जथेबंदियां किसान जथेबंदियां इसे तरह रहन तो मेरे देखण दे विच वर्ल्ड दे विच साडा पंजाब दा नाम उच्चा होवेगा। लोग कहण करनगे कि तुसी उस पंजाब चों जित्थों दी किसान जथेबंदियां सी। सो मेरी बेनती ये है कि हुण टाइम है जिहड़ा किसान जथेबंदियां दा बिल्कुल एंड ते पहुंच चुका है। हुण ये बड़ा संभाल के चलन कि असी शेरे पंजाब वाल जाना है जां ध्यान सिंह डोगरे वाल जाना है। सो मैनू बड़ी उम्मीद है कि किसान जथेबंदियां सारियां इकट्ठियां ने ते साडा जिहड़ा पंजाब दा नाम उच्चा करनगे ते साडा इन्हां ने सानू शिखर ते लेके पहुंच गए ने। सो इन्हां मैं कहंदा होया धन्नवाद करदा। बठिंडा बार तुहाडे नाल खड़ी है, शुरू तो लेके ही असीं नाल खड़े हैं इन्हां दी। सो इन्हां कहंदा है वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह। साढ़े किसान वीर हरियाणे जिला अंबाला तो भगवान सिंह जी नबीपुर वो इत्थे पहुँचे ने। उन्होंने 1000 रुपया स्टेज नूं जिहड़ी सहायता दी आ। असीं स्टेज वालों उन्होंने तहे दिलों धन्नवादी हाँ। हुण मैं बेनती करांगा नरिंदर कौर पट्टी जनवादी इस्त्री सभा जनरल सकत्तर जिला तरनताਰਨ, उन्होंने समा 5 मिनट वो स्टेज ते आ जान जल्दी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर मुलाजम एकता जिंदाबाद, काले कानून वापस करवा के रहेंगे, काले कानून रद्द करवा के रहेंगे। परिंदे जज्बियां दे जदों उडारी भरन लगदे ने, परिंदे जज्बियां दे जदों उडारी भरन लगदे ने, पिंजरे तिड़क जांदे ने, शिकारी डर लगदे ने। कदों तक रखिया जांदा संभाल के खून दा जज्बा, कदों तक साम के रखिया जांदा खून दा जज्बा। जदों खून च लहर उठदी तां किनारे खुरन लगदे ने, किनारे खुरन लगदे ने। आज इस पंडाल उस लिसानी योधे जिसने जालिम हुकूमत नूं वंगार के जमीनी सुधारा दी नींह रखी सी, उस बाबे बंदे बहादुर दी फौज इन्होंने उन्होंने सामने अज बड़ा मैनू मान महसूस हुंदा है कि अज इस स्टेज ते मैं अपने वीरां नूं संबोधन कर रही हाँ। उस स्टेज तो जिहदे लई सन 1977 तो बचपन तो तुरी पता नहीं किन्नी बार पानी दियां बिछारां विद्यार्थी जंगां च लड़ियां
ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਵਾਈਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਟੀਚਰ ਜੁਨੀਅਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਲੜਦਿਆਂ ਸਹੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਰਾਹੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ परमात्मा इस उम्र दे विच अगे जान तो पहला मैनू उस भाग प्राप्त हो गया कि अज जो सारे वीर जेड़े जड़ियां लड़ाइयां दी गल कीती मेरे नाल सीगे, अज उन्होंने को एक दी मिसाल दे के ते दुनिया भर दे लोकां नू जिन्हां नू असीं सोचदे हां सरकारां धर्मां दे नां ते वंडदियां सी, संप्रदावां दे चेले दसदियां सी, जेड़ियां जे इन्हां नू अलग-अलग ग्रुपां दे विच जातां दे नां ते लड़ाउंदियां अज जगह ते खड़े आ। साथियों, इन्हां सरकारां ने साडे देश नू साम्राज्यां दी एक विरासत बना के रख दिता है और साडे देश नू बेरोजगार नू कंपनियां दे हत्थां 'च वेचिया गया। बच्चे साडे बेरोजगार फिर रहे ने। इन्हां ने साडे रेलवे वेचती, हवाई जहाज वेचते, इत्थों तक कि मोदी साहब नू शर्म नहीं आई जिस लाल किले तो झूठ बोल के 6 महीने बाद लोकां नू गुमराह करदा सी, साडा वो लाल किला भी डालमियां नू वेच दिता। और वीरा इत्थे नहीं इहने बस कीती, असीं वेखदे कि करोना दी आड़ विच सब तो पहला ये जो इहदा निशाना ही शालीमार च बैठियां उन्हां बीबियां नू उठाउणा जो एक दुनिया भर दे विच मिसाल सी अपनी जंग लड़ रही ही, उन्हां नू उठाया। आर्डीनेंस किसानी वाले बाहर जांदे आ। इन्हां सरकारां ने जितना डॉक्टर पेंसिलिन दा टीका लाउण तो पहला टेस्ट करदा है ना भी ये चलदे आ वार, इन्हां साडे ते ओ सारे वार कीते। एक इन्हां ने किरत कमीशन द्वारा जेड़े साडे 44 कानून किरतियां लई मजदूरां लई बनाए सीगे उन्हां नू तोड़ के इन्हां ने 4 जोनां विच वंड दिता। साडे किरतियां ने उदों तो ही लड़ रहे ने। उस तो बाद इन्हां वेख्या कि ये ते किरती समझदे ने भी लोग समझदे मजदूरां दा ही बिल आ। इन्हें फटाफट सोच लिया कि लोग सुत्ते आ, किसानी बिल लैके आ गया। पर इनू ये नहीं पता जदों किसी दी मां दी चुन्नी नू हथ पैंदा ना ते ओ कदाचित बर्दाश्त नहीं करता। मेरा जरा समा खत्म हो गया, मैं 4 लाइनां लिखियां ने वो बोल के अपना जरा थां लवांगी। सरकारां तां एवें पैरा साम्राज्यां दे हक्कां विच, सरकारां तां देण पैरा साम्राज्यां दे हक्कां विच लोकां नाल जाणन ने गद्दारियां निभाणियां। रोको जिन्ना रोकना निशंग, रोको जिन्ना रोकना निशंग, असी रुकना नहीं। आर्डीनेंस वापस कराने ये पक्कियां ने ठाणियां। सारे देशां दे लोक अज आ खलोते हैं साडे नाल, शाला जारी जुल्म अगे छातियां जे ताणियां, छातियां जे जानियां। जय जनता, जय संघर्ष। मैं एक नारा लावांगी, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, लोक एकता जिंदाबाद, लड़े लोग जिंदाबाद। जय जनता, जय संघर्ष, जित लड़े लोग। हुण डॉक्टर कुलबीर सिंह जी बरगाड़ी प्रधान टैक्नीकल सर्विस यूनियन बिजली बोर्ड वो अपनी हाजिरी लवाउणगे। इन्हां तो बाद कश्मीर सिंह जी धुन्ना ये गीत अपना एक पेश करनगे। उन्हां तो बाद मीम भीम खालसा आर जे भाला ये 2 मिनट की तुहाडे लई मुखावत होणगे। डॉक्टर कुलबीर सिंह जी आओ जी। परम सत्कारयोग संघर्षशील लोगों, हाँ जी, मैं तुहाडे नाल सिर्फ 2 गल्लां ही करनियां ने। मैं 6वीं च पढ़दा सी, मेरे फादर साहब की डैथ हो गई।
10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕੋਲੇ ਪੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਝੱਗਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ PhD ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੋਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਹਰੇਕ ਨਿੱਤ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਆਗੂ ਹਾਂ। ਸਾਊਥ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ 52 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਦਾ ਅੱਖਰ ਤੇ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤਾਂ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਅੰਨਦਾਤਾ। ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾਤੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ PhD ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵਿਊ ਰਚਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਨਦਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਤੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੰਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੀ। ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਉਜੜਿਆ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੰਸਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਹ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਉਜੜਿਆ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਜੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਲੂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਲੂ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਮੂਹਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਘੋਗੜ ਕਾਂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ। ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਘੋਗੜ ਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉੱਲੂ ਦੇ ਹੈ। ਹੰਸ ਬੜਾ ਪਛੇਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿਚਾਰਾ ਪਛੇਮਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਛੇਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉੱਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਪਛੇਮਾਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਜਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕਿਤੇ ਘੋਗੜ ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਜੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਕ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕਿਤੇ ਘੋਗੜ ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੈ ਤਲਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੁਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2, VPO ਪੰਡੋਗਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਊਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣਾ। ਆਓ ਜੀ ਧੁਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਰਸਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ज़्यादा टाइम नहीं लाना, बहुत
ਹੋਰ ਵੀ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਨੇ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੱਗਿਆ। ਓ ਮੋਦੀ ਵੇ ਮੋਦੀ ਵੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਮੋਦੀ ਵੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਮੋਦੀ ਵੇ ਓ ਮੋਦੀ ਵੇ ਮੋਦੀ ਵੇ ਮੋਦੀ ਵੇ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਦੇਸ ਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨੇ ਭਰਦੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨਾਂ ਲਈ। ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਦੇਸ ਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨੇ ਭਰਦੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨਾਂ ਲਈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਮੋਦੀ ਵੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਮੋਦੀ ਵੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਮੋਦੀ ਵੇ। ਤੇਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਜੋ ਕੀਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਰੱਦੀ ਤੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਹਿਲਾਉਣਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ। ਤੇਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਜੋ ਕੀਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਰੱਦੀ ਤੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਹਿਲਾਉਣਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ। ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਭਜਾਉਣੇ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਮੋਦੀ ਵੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਮੋਦੀ ਵੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਮੋਦੀ ਵੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣੀ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਤਰ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣੀ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਤਰ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਗੂੰਜਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਮੋਦੀ ਵੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਮੋਦੀ ਵੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਮੋਦੀ ਵੇ। ਤੂੰ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਛੇੜ ਕੇ ਪੰਗਾ ਪਾਲਿਆ ਏ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਦੀਆ ਫਾਹੇ ਲਾ ਲਿਆ ਏ। ਤੂੰ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਛੇੜ ਕੇ ਪੰਗਾ ਪਾਲਿਆ ਏ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਦੀਆ ਫਾਹੇ ਲਾ ਲਿਆ ਏ। ਕਿਸਾਨ ਪੈਣੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਮੋਦੀ ਵੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੇ ਗੀਤ ਉਚਾਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਮੋਦੀ ਵੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਮੋਦੀ ਵੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਮੋਦੀ ਵੇ ਓ ਮੋਦੀ ਵੇ ਮੋਦੀ ਵੇ ਮੋਦੀ ਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਮ ਭੀਮ ਖਾਲਸਾ ਆਰਜੇ ਭਾਲਾ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਭਾਲਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਨਾਲੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਚ वो भी तैयार रहन। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आरजे पाशा मुंबई से
आप सभी लोगों का ये जज्बा देख करके, अपने सभी किसान भाइयों का जज्बा देख करके मैं मुंबई से यहाँ तक पहुँचा हूँ। किसान एकता, किसान एकता, इनकलाब, इनकलाब। दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहूंगा, जो अभी ये मोदी सरकार, ये भाजपा सरकार जो ये 3 काले कानून लेकर आई है, इसी के लिए, इसी के विरोध में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं बस यही कहूंगा कि हमें अब न मोदी की न अमित शाह की जरूरत है। हमारी रहनुमाई के लिए कुरान जिंदा है और वतन को नाज है। किसान भाइयों की शहादत पर हमारे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है। इनकलाब। दोस्तों, मसला सिर्फ किसान भाइयों का नहीं है, मसला हम जैसे मुंबई में रहने वालों का भी है, जो आज इतनी महंगाई की मार झेल रहे हैं। जो आज अगर ये किसान बिल पास हो जाता है और ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और जो देश में हम बैठे हैं, जहां मुंबई में, दिल्ली में, महानगरों में, वहां पर आटे के रेट, अपने जो अनाज के रेट कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। आज हम 50 रुपए को वहां पर आटा खरीद रहे हैं और ये बिल पास होने के बाद, ये लागू होने के बाद हमें जो है वही आटा जो है 150 रुपये किलो मिलेगा। तो दोस्तों, हमें जो है एकजुट होकर, ना कि ऐसा कि किसान भाई पूरे देश को, पूरी कौम को, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को एकजुट होकर चलना पड़ेगा। किसान एकता, किसान एकता। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। एक सूचना जी कि स्टेज के पिछे जिथे साड़ी डॉक्टरों की टीम है, वो लागे एक गड्डी नंबर PB 090064 वो उत्थे कोई रुकावट खड़ी कर रही है। जिहदी भी गड्डी हैगी मेहरबानी करके उस गड्डी अपनी साइड ते कर लवे। किसान मजदूर मुलाजम एकता जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, कारपोरेटां दी मोदी सरकार मुर्दाबाद, कारपोरेटां दी मोदी सरकार मुर्दाबाद। हुण बहुत सारे दानी सज्जना ने सानू माया भेजी आ। उन्होंने नाम इस तरह ने रणधीर सिंह, गुरप्रीत सिंह, पिंड आनंदपुर कलोड़, जिला फतेहगढ़ साहब 2100 रुपया। सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल चीता कला अमृतसर के स्टाफ वालों 21,000 रुपये। मनमीत सिंह, दफ्तर क्लर्क कोर्ट कंपलैक्स बठिंडा 2100 रुपये। पिंड देवी नगर अबरावा गुरबचन सिंह 2100 रुपये। पिंड लंबा पिंड जलंधर 2100 रुपये। पिंड हरबंसपुर की संगत जिला लुधियाना तहसील समराला 3100 रुपये। लुधियाना जीविका गर्ल्स कबड्डी अकैडमी पिंड सरी लुधियाना 1100 रुपये। भगवान सिंह नबीपुर अंबाला 1000 रुपये। पिंड मनी माजरा चंडीगढ़ हरमीत सिंह सन ऑफ मनजीत सिंह 15,000 रुपये। संत बाबा भगवान सिंह जी डेरा संतगढ़ जलंधर 2,52,000 रुपये। धन धन बाबा वीर सिंह जी शहीद नामधारी वालों सरदार अजीत सिंह सरपंच पट्ठेवाली पिंड नंगाबाद जिला तरनताਰਨ वालों सेवा जी कराई है 5100 रुपये। कुलदीप सिंह पिंड मेहरामपुर नवा शहर 20,000 रुपये। पिंड शहजादा संत सिंह फिरोजपुर तहसील जीरा सांझी सेवा जी 64,000 रुपये। रणधीर
ਇਹ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਨਾਲੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ। ਆਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ खालसा। आदर व सम्मान के योग्य है मेरी बहनों, भाइयों, बीबियों, बुजुर्गों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सबसे पहले इस बॉर्डर का नाम कुंडली बॉर्डर था, कुंडली बॉर्डर नहीं सिंह बॉर्डर से मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग दिल्ली के ऊपर दबा बोलने के लिए दिल्ली के नजदीक पहुंच गए। और साथियों, मैं विदेश के अपने उन बुद्धिजीवियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस किसान मजदूर आंदोलन में सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं। साथियों, इस मोदी को ने तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे जाएगा जैसे लक्ष्मी शाह, ऐसे रोएगा जैसे लक्ष्मी शाह बंजारा कुत्ता मार के रोया। साथियों, यह सरकार कहती है मनुवादियों की सरकार कि राम राज्य है। ये राम राज्य है। सीता माता का क्या कसूर था जब अग्नि परीक्षा के बाद भी उसको कटिया दे दिया गया था। साथियों, और जंगल में छोड़ दिया गया था, वो राम राजा है ये। अगर ना वाल्मीकि इसको आसरा देता तो पता नहीं कहां तक के खाती फिरती। और उसके शिष्य लव कुश ने पूरी राम की सेना को हरा दिया था। साथियों, आप लोग जिस तरीके से हिंदुस्तान के कोने कोने से यहां पहुंचे हैं, आपकी फतेह, आपकी विजय निश्चित है। मोदी जी को यह पता चल चुका कि अब ये हिंदुस्तान के किसान मजदूर हमें नहीं छोड़ेंगे। और साथियों, मैं नारे लगवाना चाहता हूं, सब भाइयों को हाथ उठा के नारे लाने होंगे। मैं कहूंगा, मोदी तेरे 3 नाम, लुच्चा गुंडा बेईमान। गली गली में सो रहे हैं मोदी चोर है, गली गली में सो रहे हैं अंबाड़ी अंडानी चोर है, गली गली में सो रहे हैं। मोदी तेरे 3 नाम, और वाणी तेरे 3 नाम, अदानी तेरे 3 नाम। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं यहां सिंह बॉर्डर से कि अंबानी अडानी के जितने भी व्यापार हैं उन सबको बंद कराने का काम करो। और एक ये अपने हरिद्वार से है बाबा, वो भी, उसको भी बला बचाने का काम किया हुआ है। और साथियों, और योग भी सिखाता है या उसको इसने पाल रखा है। और साथियों, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि साथियों, हाथरस में इन राम राज्य में हाथरस में एक गुड़िया के साथ गैंग रेप हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी, उसकी गर्दन तोड़ी, उसकी जीभ काटी। और ये मोदी और योगी दो मुंह बंद करे बैठे रहे, इन्होंने टिकटा लगा ली अपने मुंह पे।
और साथियों, एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं, इस मोदी ने, इस मानववादी सरकार ने सारे महकमे बेच दिए कि मोदी जी अगर हमारी आर्मी को भी बेच रहे, देश का विकास बढ़िया होगा, देश की सुरक्षा बढ़िया होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वाहेगुरु जी दे खालसा, वाहेगुरु जी दे फतेह। एक जरूरी सूचना जी कि अमृतपाल सिंह ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬਟੂਆ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 9856902200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਕੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਚ। ਸਮਾਂ 2 ਮਿੰਟ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡਲੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਘੋਲ, ਮਹਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 26-27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ घर से निकले थे तो अकेले थे हम, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮੇਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸੂਰਵੀਰ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਸਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਜੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ ਦਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ 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 ਭੱਜੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਦਾਹਰਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਬੜੀ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂਡਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਤੰਤਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਈਪਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ किसान मजदूर आड़ती एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर आड़ती एकता जिंदाबाद। काले कानून वापस लवो। बहुत ही सत्कारयोग पंजाब हरियाणा ते भारत दे बखरियां बखरियां स्टेटां तो आए हुए किसान वीरों, सत्कारयोग भैनों ਅਤੇ संयुक्त मोर्चा दे लीडर साहबान, फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज तो लगभग 4 महीने पहला देश की भारत सरकार ने लोकतंत्र का घाण करके 3 काले कानून लोक सभा, राज सभा और राष्ट्रपति दे एतबार मोहर लगा के लागू कर दिते गए। उस दे आवाज विच, उस दे विरोध दे विच पंजाब दे विच असीं 2.5 महीने रेल पटड़ियां ते टूल प्लाजियां ते शहरां दे विच लगातार शांतमई अंदोलन करते रहे। और उस तो बाद 26 तरीक नूं दिल्ली दे विच अपना शांतमई रोस करन दा प्रोग्राम बनाया। असीं पंजाब दी धरती तो दिल्ली वल नूं उठे। खुशी हुई जदों हरियाणा दे किसानां ने साडी बांह फड़ी ते सानू वेलकम भी कहा ते सानू बड़े भरा भी कहा। उस तो बाद असीं सफलता दीआं मंजिलां नूं तय करदे होए इस कुंडली मॉडल बार्डर ते डेरे लाए और होका दिता पंजाब इंडिया के किसानों नूं। मैं बधाई देना चाहना संयुक्त मोर्चे के लीडर साहिबान नूं। उन्होंने बहुत ही ब्योंतबंदी ढंग दे नाल यह मोर्चा चला के इंडिया तो बखरे बखरियां स्टेटां तो किसान आए। और जे उस विस्तार में जावां इस वड्डी स्टेज तो उस सारे का जिक्र करने समा लगेगा, समा नहीं। सो साडे सारियां वर्गां दे विच तरेड़ां पाईयां गईयां। साडे आड़तियां दा किसानां दे नाल 9 मास दा रिश्ता सी। उस नूं दलाल कह के, उस नूं एजेंट कह के इन्हां ने तार तार कीता है। सो साडे असीं वध अधिकारां दी मंग कर रहे सी। साडा बिजली बोर्ड ही इन्हां ने सेंटर दे हत्थां विच लै लिया और मंडियां खत्म कर दित्तियां गईयां। इन्हां दे नाल किड्डे वड्डे नुकसान होने ने, उन्हां सारियां दा जिक्र बखरे बखरे बुलारे स्टेज तो कर रहे ने। सो मैं ज्यादा समा ना लैंदा होया मैं उस पिंड तो आया जिस पिंड दा दुनिया दे विच नाम है 57 फ्रीडम फाइटर ने दौलतपुर दे। कल ही शहीद कैप्टन मेहता सिंह जो नागालैंड की धरती ते शहीद होए ने, दास उसका जनरल सैकटरी है। 1,13,000 रुपया इस सेवा दे के गए हाँ। ते प्रधान साडे जो कमलजीत सिंह जी मक्खण USA दे विच ने, मेरे कल ही गल हुई सी कि 10 लाख रुपया जसपाल सिंह मैं आने वाले समय च होर भेजांगा। सो 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की गल नहीं, थोड़ा एक एक कदम अज इस मोदी सरकार दियां गोडनियां लवा रहा है। ते असी निमरता सहित बेनती करते हाँ कि असी शांतमई रह के हुक्मां दे
ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। अब एक ਤੁਹਾਡੇ सूचना है कि एक पर्स ਇੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਦੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸੰਸਥਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਰਜੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੀ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। बहुत ही सत्कारयोग प्रधानगी मंडल संयुक्त किसान मोर्चा दे विच पहुंचे हुए सारे भारत के कोने-कोने विचों मेरे किसान, मुलाजम, मजदूर, किरती लोग, मेरियां शेरनियां भैणां ते साडे बजुर्ग, मेरियां मातावां। सो साथियों, मोदी सरकार ने ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ पास किए ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किसान कला नहीं, किसानी नहीं, साडे सारे देश नूं इहने खत्म कर दिता है। सो इस करके भैनों आपां नूं सारिआं नूं इकट्ठे होके एक मंच ते ये लड़ाई जिहड़ी ले आई है। सो इसे तरह ही मैं सुनेहा दिंदी हां कि तुसीं अपना एका बना के रखना ते एके दे विच ही बरकत है। साडे बापूआं ते जिस तरह ये मोदी सरकार ने पानी दियां बछैड़ां कीतियां साडियां बीबियां ते साडे बच्चियां ते, पर साडे बजुर्गां ने बिल्कुल परवाह नहीं मनी ते इन्नी ठंड दे विच भी वो सारे बार्डर तक लंघदे होए ते दिल्ली वाल नूं कूच करके पहुंचे आए। और इन्हां दे हौसले देखो, साडी जवानी दे हौसले देखो, साडे नौजवान वीर, साडे बच्चे, इन्हां ने बहुत तन मन दे नाल इन्नी सेवा कर रहे ने, अगे होके चल रहे ने। पर साथियों, मोदी सरकार कानून नीत नवे तो नवा साडे उत्ते थोपण जा रही है। सो इस करके कदी इहने GST लाती, सब तो पहला इहने सानू नौकरियां दित्तियां, फिर इहने सानू 15-15 लाख साडे अकाउंटां विच पाया, फिर इहने अगे दी अगे वधदा गया। सो मिलिया किनू सानू नहीं पता किनू मिलिया। जे 2000 रुपया एक किसान दे खाते विच पाया ते ओनू दूजे पासिओ ओदी खेती भी अपने हक्कां दे विच लैण दी गल करन तुर पिया है। इस तरह दे कानून, इस तरह दी सरकारां, जेकर असीं एक चाह वेचदे बंदे नूं देश फड़ा देवांगे, ओ भांडे मांजण जोगा सीगा, तुसीं देश मांजण ला दिता। सियाणे हो जाओ, ये देखो देश मंजवाउण दी लोड़ नहीं, देश संभालण नूं साडी जवानी बहुत जवान है, साडी जवानी संभाल लैगी। साडे बापू ने, साडा पढ़िया लिखा समाज है, साडे नौजवान धीआं भैणां PhD करी बैठियां ने, अर्थशास्त्री ने। पर मैं एक गल ये भी करा, मैनूं कई लोग कह रहे कहंदे जी ये तां कांग्रेस दी नहीं देन। मैं क्या जिस दिन आर्डीनेंस पास होना सी P चिदंबरम ते डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्हों असीं अर्थशास्त्री कहने उस दिन इन्हां ने छुट्टी क्यों लई सी? ये क्यों नहीं उस टाइम उत्ते गए? जे साडा एक भी उत्ते साडे किसानी दे हक विच MP बोल पैंदा ते सानू अज दिल्ली दीआं सड़कां ते धरने ना लाउणे पैणे। ए मोदी तेरे घर वाल नूं जागो कड्ढण किसान आए होए ने, ए जागो नूं कर ले वेलकम, फायदे च रहेगा, नहीं तो बहुत औखा होवेगा। साथियों, बड़ा मन दुखी है। पर जदों असीं हरियाणे का बार्डर सील पार करके आ रहे थे तो उस टाइम हरियाणे वाले वीरां ने साडा जिहड़ा वेलकम किया, मेरे कोले कोई शब्द नहीं कि मैं उन्हां नूं वेलकम का जवाब किस शब्द नाल देवां। इन्ना वधिया वेलकम साडा कीता। सो मैं इन्हां शब्दां दे नाल एक सुनेहा देवांगी। मेरी बेटी कनेडा दे विच बैठी, उन्हें मैनूं एक पत्र लिख के भेजिया है, मम्मा जदों जाना है तुसीं दिल्ली दी धरती ते
कुंडली बार्डर ते ਜਾਂ ਸੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, काले कानून वापस लो, किसान यूनियन जिंदाबाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਬਰਬਾਦ। खेती ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਤੰਤਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲਕਫੈਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੀਨਾ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆੜਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਟਾਲਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਸ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏ ਆ? ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਆਏ ਆ? ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਜ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੈਰੋਂ ਪੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਠੱਠ ਮਾਰੇਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ A ਟੀਮ ਆਈ ਆ, B ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਿੱਖਾ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਲੜਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ,
ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਵਾਟੀਨਾ ਸਰਵਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ? ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ। ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਨਰੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੀਨਾ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆੜਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਟਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਲੈਕਚਰਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਝੰਡਾ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਅੰਦਰ ਪਟਾਲ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਜਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਥੱਲੇ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਏ ਆ, ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਝੰਡਾ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਡਾਲ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਵਾਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰਿਓਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਹਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਬਲਬਲੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀਰ ਨੇ ਨਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਰੁੜਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਹੁਣੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਹਾਤੇ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 70-80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ, ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕੀ ਖੜਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਤੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲੜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 30-35 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਪਰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲਾ ਲਿਓ, ਆਓ ਬੇਟੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਨਸੋ ਮਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ। ਉਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾ। ਆ ਬੈਠਿਆ ਢਾਡੀ ਵੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਫਸ ਗਿਆ ਕਸੂਤਾ, ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸੱਦਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਬੈਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿੱਤ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਆ। ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਗੱਲ। ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਲਈ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਸੀ,
ਉਵੇਂ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਬਰਬਾਦ। ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜਰਾ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੈਕਚਰਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਭੂਮੀ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀਓ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਥੀਓ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲੋ ਜੱਟਾ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ 1879 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਮੇਓ ਨੇ ਹਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਈ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਨ 1809 ਅੱਜ 211 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਦਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੇਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਂਡਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਂਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੰਸਣੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 50% ਇਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਥੀਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਾ ਜਾਲੋ ਜਲਾਲ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 200-300 ਗੁਣਾ ਜਨਤਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਯਾਰ ਨੇ, ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਤੜੀ ਪਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਨਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਦਿਵਾਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।
मोदी सरकार हो बर्बाद, मोदी सरकार हो बर्बाद। जय जनता जय संघर्ष, जित लड़दे लोकां दी। जी जरनैल सिंह जी पटवार यूनियन पंजाब, वो अपने विचार तुहाडे साझे करके समा इन्हां दा 2 मिनट जी। इन्हां तो बाद हरजीत कौर, गुरचरण सिंह जी सेहरा, हरविंदर सिंह जी दोहड़ा, ये तैयार रहन जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक पासे श्री गुरु नानक देव जी दे जो बच्चे ने वो है एक पासे अदानियां बदानियां अते साम्राज्यां दा जेड़ा पालतू है मोदी है। ये लड़ाई बहुत दुनिया दे विच पहुंच चुकी है, सारी दुनिया नू पता लग चुकिया है कि पंजाब दे किसान जेड़े पंजाब चों उठे, नाल हरियाणा लग्या, राजस्थान लग्या, सारे हिंदुस्तान च फैल गया अते सारी दुनिया वालों इन्हां दी हमायत दे विच स्नेहे आ रहे हैं, क्योंकि ये सच दी लड़ाई है। ये कला किसानां दा नुकसान नहीं करते बिल, ये होर आम लोकां दा उस तो भी वध नुकसान करते हैं, क्योंकि किसान जो पैदावार करता है जे वो लोकां तक सही रेट दे पहुंचती जावे तां सारे मुलाजम मजदूर किरती कामे अते होर लोग सारे उस विचों अपना खाना खांदे हैं, क्योंकि एक रोटी है जिस तो बिना संसार चल नहीं सकता। हर एक नू हर रोज खाना पैंदा है, इसलिए किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी है वह पैदावार करता है, उसनू बर्बाद किया जा रहा है। एक किसान दूजे किसान नू अपनी वट वड्ढण नहीं दिंदा, पर यह मोदी कहता है कि तुहाडियां जमीनां अदानियां बदानियां ने लेके बड़े बड़े फार्म बनाने ते तुहाडियां वट्टां ढा देनियां है। असी किसान इस नूं किवें बर्दाश्त कर सकांगे? असी मुलाजम लोग जो किसानां दे ही बच्चे हाँ, पंजाब दे मुलाजम लोग ये किवें बर्दाश्त करनगे? साडे बच्चे विदेशों में बैठे हैं, वो किवें बर्दाश्त करनगे? पंजाब दे किसानां दी बर्बादी हुंदी। ये समझदा सी कि पंजाब दे थोड़े बहुते बुढ़े किसान इत्थे आ जाणगे, पर मैं बधाई दिंदा हाँ नौजवानों नूं जिहड़े सारियां ने इकट्ठे होके बीबियां भैणां ने किसानां दे नाल आके मोदी दे नक दे विच दम कर दिता है। इन्ना कुछ कहंदा होया मैं अपनी जगह लैंदा हाँ। वाहिगुरू जी दा खालसा, वाहिगुरू जी दी फतेह। सत श्री अकाल। सांझा किसान मोर्चा जिंदाबाद। काले खेती कानून रद्द करो, काले खेती कानून रद्द करो। हुण मेरा समा हो गया, हुण इस तो बाद ये स्टेज का संभालणगे सरदार हरजीत सिंह जी रवि, किसान संघर्ष कमेटी। आओ जी। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ किसान अंदोलन दे विच पहुंचे हुए समूह भारती
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆਣ ਖੜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਹੇਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਭੂਮੀ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਮਾਤਾਓ, ਭੈਣੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘਟ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੱਟੀ ਆ ਇਹ ਮੈਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਤੱਪੜ ਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਕਿੱਦਣ ਆਊਗਾ। 8-10 ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੈ, ਦਫਾ 370 ਹੈ, ਜਾਂ GST ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਕਿੱਦਣ ਆਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ 15-16 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਟਨਾਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਔਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੇਰਾ ਸੇਰੀ ਜੋ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ कि कहते सरदार जी ये सरकार कहती है कि ये तो जो बड़े किसान हैं पंजाब के और हिंदुस्तान के ये उनका संघर्ष है। मैं उन्होंने बोलिया कि पंजाब दे विच तां जिहड़े बड़े किसान है 2% ने 2% नाल तां इत्थे पता नहीं लगना भी बंदे आए कि नहीं आए। ये 98% जिहड़े छोटे काश्तकार हैं मेरे वर्गे 2 किले वाले 5 किले वाले 7 किले वाले 10 किले वाले वो किसान ने भुलेखे च रहे सरकार के बड़े किसानों की एजीटेशन है, ये छोटे तो सीमांत किसानों की एजीटेशन है। दूसरी मैं बेनती करूँगा कि
ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਰਾਜਪੁਰ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਅਮਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ 1100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੱਬੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨੇ ਖੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੰਘਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹ 1100 ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੰਦ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਫਾਈ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਰੇਆਮ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਝੂਠੇ ਕਰੇ ਨੇ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਆ। ਸੋ ਲਾਸਟਲੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਸਫਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੇਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੀਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, 3 ਮਿੰਟ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਮੋੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਥੋਪੋ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖੋਲਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਔਰ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਢੇ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 ਰੁਪਏ ਗੰਢੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ, ਮੱਕੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ। ਔਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ। ਉਹ ਰੋਲੀ ਆਪਣੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂੰਝਾ ਫੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਏ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਆਇਆ ਤਾਂ। ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ 10 ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜੋ ਮੋਦੀ ਆ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਿਓ, 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਦਲੀ, ਕਰੰਸੀ ਬਦਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ ਚੱਡੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਨੱਥ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈੜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੋਦੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖੜੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ, ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ। जुझारू किसान मजदूर भैनों वीरों किसानों नौजवानों, टाइम बड़ा थोड़ा जिहा इतिहास की गल करन लगा। तुसी सारिआं ने मेरा साथ देना, नाल गाउणा। काम जिहड़ा गदर होया एक आंध्रा प्रदेश का किसान लोगों का जुझारू आगू, कहता जिहड़ा अन्न पैदा कर सकता, रोटी पैदा कर सकता, उहदे तो वड्डा कोई कलाकार नहीं। ते जिहड़ा बंदा भुखा है उहनूं कहिए गीत सुणावां ते उहने कहना भरावा पहलां रोटी लिया। ते मोदिया तेरा भाषण किसी नहीं सुनना, किसान ने ये तेनों पाउणगे राहे। लो गीत पेश करन लग्या, तुसीं सारिआं ने मेरा साथ देना। हो गल सुन दिल्ली दी ए सरकारे, तेरे साडे वैर करारे। गल सुन दिल्ली दी ए सरकारे, तेरे साडे वैर करारे। जुगों लम्मे पहाड़ों पारे, जुगों लम्मे पहाड़ों पारे। हरदम घिरदे रहने नी सी सिंगां दे लाल किले नाल, मुड़ मुड़ खैणे नी ओ दिल्लीए सी सिंगां दे लाल किले नाल, मुड़ मुड़ खैणे नी। हो साडा तेग बहादुर सूरा, हो साडा तेग बहादुर सूरा, कहनी ते करनी दा पूरा। साडा तेग बहादुर सूरा, कहनी ते करनी दा पूरा। कट्टण लई गुलामी जूड़ा, कट्टण लई गुलामी जूड़ा। दिल्ली सीस कटाया नी हिक तरी ते आण शहीदी बूटा लाया नी। ओ दिल्लीए हिक तरी ते आण शहीदी बूटा लाया नी। हो गोबिंद सिंह जी रण विच गड़के, ओए गड़के, ओए गड़के, ओए गड़के।
ਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣ ਵਿੱਚ ਗੜ ਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣ ਵਿੱਚ ਗੜ ਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ, ਆਏ ਸੀ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਕਾਜ਼ ਰਚਾਇਆ ਨੀ, ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਲਾਇਆ ਨੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀਏ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਲਾਇਆ ਨੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਰਨੈਲ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਾ ਸੁੱਟੀ ਮਾਲਾ ਫੜਿਆ ਖੰਡਾ, ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਾ ਸੁੱਟੀ ਮਾਲਾ ਫੜਿਆ ਖੰਡਾ, ਚੁੱਕਿਆ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਚੁੱਕਿਆ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਸੀ ਨੀ ਦਿੱਲੀਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਹੋ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤੇਜ ਕਟਾਰਾਂ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤੇਜ ਕਟਾਰਾਂ, ਤੁਰੀਆਂ ਪੜ ਚੰਡੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਤੁਰੀਆਂ ਪੜ ਚੰਡੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਸੰਗ ਭਿੜੀਆਂ ਸੀ ਤੱਕ ਹੌਸਲੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀਏ ਤੱਕ ਹੌਸਲੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੜੀਆਂ ਸੀ। ਹੋ ਉੱਠੇ ਉਦਮ ਭਗਤ ਸਰਾਬੇ ਗਦਰੇ ਬੱਬਰੇ ਕਾਲੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਉੱਠੇ ਉਦਮ ਭਗਤ ਸਰਾਬੇ ਬੱਬਰੇ ਕਾਲੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਗੇ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਗੇ, ਵੱਡਿਆ ਲੋਟੂ ਠਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਕੇਗੀ ਮੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਮੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਕਸਲਵਾੜੀ, ਉਹ ਕੁੱਤਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇਰੀ ਮਾੜੀ, ਦੱਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀ, ਉਹ ਕੁੱਤਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇਰੀ ਮਾੜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦ ਭਾਜੀ ਚਾੜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦ ਭਾਜੀ ਚਾੜੀ, ਭੁੱਲ ਜੇਗਾ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਜੇਗਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰੋਗੇ ਚੇਤੇ ਉਹ ਕੰਜਰੋ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕਰੋਗੇ ਚੇਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰ ਗਈ ਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਰੋਕ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਕੋ ਨਾ ਰੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ। ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਦਾ ਦਲਾਲ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਦਲਾਲਗਿਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲਕਫੈਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ, ਉਹ ਆੜਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਲਾਗੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਗੀਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਦੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਖਬਰ ਲਿਖੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਰਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਤੇ ਲੋਕ ਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ, ਕਦੀ ਕਰਨਾਲ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਸਾਹਬਾਦ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਟਿਕਰੀ ਵੱਜੇ ਆ। ਲਾਈਨ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਲਾਈਨ ਆ, 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਤਕੋਹਾ ਮੋੜ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਕਰਾਏ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ 8-10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜੰਮੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਆਉਣ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਿੰਨੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਆੜਤੀਅਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਫੇਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨੇ। ਉਹ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਟੇਜ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਟਣਾ। ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੀਨਾ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਬੀਬੀਓ, ਪਹਿਲੋਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਬੁਲਾਰਾ ਤਾਂ ਏਡਾ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਉੱਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਆੜਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂ ਆਗੂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ। 3 ਵਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਵਾਇਆ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ
ਚਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਪਰ ਸੌਰੀ ਜੀ ਇਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 80,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 50-50 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, 20-25 ਕਿੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੇ ਝੰਜੂੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਆੜਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕਾਂ ਅੱਗੇ ਡਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਂ ਪੜਤਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ, ਰੰਗ ਕਰਮੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦਨਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨਵਾਬ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਰੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਆ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਨੋਨੀ ਬੀਕੇ ਜੂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। मैं नवाब रज़ा खान कवि और आप लोगों के इसमें किसान जो आंदोलन है, मैं सभी से अपील करता हूं कि समाज का हर वर्ग आपसे जुड़े। और एक छोटी सी एक श्लोक है, उसका अर्थ है कि गुणों वाले व्यक्ति फलों वाले वृक्ष हमेशा झुकते हैं, मूर्ख और घमंडी आदमी कभी नहीं झुकता, टूट जाता है। ये सरकार भी ऐसी है और आपकी ताकत के आगे ये टूटेगी, जरूर टूटेगी। मालिक ने चाहा जरूर टूटेगी। आप डटे रहिए, ये नए नए हथकंडे लेकर आएंगे, क्योंकि ये जुमलोबाजों की सरकार है। तरह तरह के जुमले रहते हैं। गीत के माध्यम से इस सरकार के क्या क्या जुमले हैं उन पे मैं फोकस थोड़ा सा करता हूं, थोड़ा तवज्जो देंगे कि वाह रे जुमलों की सरकार, वाह रे जुमलों की सरकार, जुमलों ही जुमलों में दब गई, जुमलों ही जुमलों में दब गई जनता की चित्कार। वाह रे जुमलों की सरकार, वाह रे जुमलों की सरकार। एक मदारी कई जमूरे खेल अजब दिखलाया, अच्छे दिन की बजा डुगडुगी मोदी ने जाल बिछाया। मदहोशी में तभी से जनता
अरे मदहोशी में तभी से जनता कर रही जय जयकार, वाह रे जुमलों की सरकार, वाह रे जुमलों की सरकार। और जुमले, राह ताकता लोकपाल बिल, राह ताकती गंगा, राह ताकता लोकपाल बिल, राह ताकती गंगा। फर्ज निभाते कर्ज चुकाते मिला किसान को फंदा, हक मांगे तो पड़े लाठियां, अरे हक मांगे तो पड़े लाठियां, हुए चलने से लाचार, वाह रे जुमलों की सरकार, वाह रे जुमलों की सरकार। नोटबंदी और जीएसटी ने कर दी हालत पतली, काला धन ये क्या लाते, घर की भी दौलत निकली। जैसे नीरव विजय माल्या, अरे जैसे नीरव विजय माल्या, धन लेकर हुए फरार, वाह रे जुमलों की सरकार, वाह रे जुमलों की सरकार। 15 लाख का सूट पहनता फिर भी चौकीदार, पहला चौकीदार है ये देश का। 15 लाख का सूट पहनता फिर भी चौकीदार, हवाई जहाज से घूमता रहता फिर भी चौकीदार। मॉब लिंचिंग पर नहीं बोलता, अरे मॉब लिंचिंग पर नहीं बोलता, ये अमन का ठेकेदार, वाह रे जुमलों की सरकार, वाह रे जुमलों की सरकार। 15 लाख की राह ताकते हैं जनता के खाते, पता है 15 लाख की राह ताकते हैं जनता के खाते। जूते चप्पल घिस गए इनके बैंकों में पता लगाते, 2 करोड़ हर साल नौकरी बनी दूर की कौड़ी। महंगाई की दर बढ़ती है देखो रोज निगोरी, पढ़ लिख कर सब बेचे पकौड़ा, पढ़ लिख कर सब बेचे पकौड़ा, देता ये ऐसा व्यापार, वाह रे जुमलों की सरकार, वाह रे जुमलों की सरकार। और आखिरी बंद हमारे जो गोदी मीडिया है उसके ऊपर है। देखे अक्सर चैनल हमने इसके ही गुण गाते, देखे अक्सर चैनल हमने इसके ही गुण गाते। सजा अखाड़ा ये डिबेट का कुश्ती रोज कराते, सरकार का चिट्ठा जो भी खोलता देशद्रोही उसे बताते। इससे ज्यादा लिखा रजागर, इससे ज्यादा लिखा रजागर, ये तुझे कह देंगे गद्दार, वाह रे जुमलों की सरकार, वाह रे जुमलों की सरकार। जुमलों ही जुमलों में दब गई, जुमलों ही जुमलों में दब गई जनता की चित्कार, वाह रे जुमलों की सरकार। और जय जवान जय किसान, और किसानों की जीत हो और इस घमंडी सरकार का सर झुके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं खुदा से दुआ करता हूं आपके इस मूवमेंट को कामयाब बनाए, पूरा देश आपके साथ जुड़े। जय हिंद जय भारत। ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਰੰਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚਨੋਨੀ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਆ,
BKU ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਘੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੜ੍ਹ। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत, कबहू ना छाड़े खेत। समूह साध संगत नूं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो अज मोदी सरकार ने 3 मारू खेती कानून साडे सामने लेके आंदे हन, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇਗੇ उस वाहिगुरु ने, अल्लाह ने, परमात्मा ने, राम ने, गॉड ने हर मनुख नूं जिउण दा हक दिता है। उसनूं उस वल्लों हक है कि वह अपने हक नाल जिउ सके, लेकिन इस मोदी दी डिक्टेटरशिप ने, उसका तानाशाह राज ने जो अज सानू गुलाम बनाउणा चाहुंदे सीगे, सानू उस मोदी दा उन्हां अंडानियां अंबानियां दा गुलाम बनिया होया है। मोदी दे गल विच एक कुत्ते दी तरह उन्होंने रस्सा पाया होया है। जिमें कि कुत्ते नूं ओह जिधर नूं खिंचदे हन मोदी उधर नूं चलदा है, उसे तरह ओह सानू गुलाम बनाउणा चाहुंदा सी। लेकिन उसनूं यह नहीं पता कि यह जिहड़े संघर्ष जो पैदा होए नेगे, असीं कदे भी उन्हां दे गुलाम नहीं बन सकदे। जिहड़ी मोदी दी गुलामी दी निशानी सीगी, पिछले सालों तो मोदी ने सानू लगातार डे बाई डे गुलाम बनाउण दा शुरू कीता होया सी। साडे जिहड़े RBI अंडर गवर्नमेंट बैंक्स सीगे, उन्हां नूं एक दूजे विच मर्ज करना अते प्राइवेट बैंकां नूं होंद विच लैके आउणा। ओ प्राइवेट बैंकां ने लगातार एक किले ते किसानां नूं 25-25 30-30 लाख रुपया देना अते नाल नाल व्याज हड़पना। साडे भी उत्थे एक गलती रह गई कि असीं ओदी इह घिनौनी चाल नूं, गंदी ते कमीनी नूं असीं समझ नहीं सके। लेकिन साडे दिमाग ते जदों हुण उहने सट मारी है तां साडा दिमाग जाग चुक्या गा। लगातार उहने सानू साडी एजुकेशन खोई, साडे नौजवान नूं बाहर जाण लई मजबूर कीता। यह सारियां मोदी दीयां चालां सीगियां। साडे जिहड़े खेती उपजाऊ सूबे नेगे, उन्हां नूं लगातार अपनी मुट्ठी विच करना चाहुंदा सीगा कि जो मैं चाहूंगा उत्थे बीजूंगा, जो मैं चाहूंगा इंडस्ट्रीज करूंगा। लेकिन हुण इहदा नहीं चलन देनागा असीं। इत्थे मैं रमनदीप कौर एक किसान दी धी होण दे नाते, गुरु गोबिंद सिंह जी दे वारिस होण दे नाते, जिहड़े गुरु साहिब चमकौर दी गढ़ी विच ललकार के बैरी नूं निकले सी, इत्थे मैं मोदी सरकार नूं अपने वीरां नौजवानां भैणां ते किसान जथेबंदियां दे साथ दे नाल मोदी नूं एक चैलेंज करना चाहुंदी हैगी कि असीं जिहड़ा तू अपनी डिक्टेटरशिप सीगी, यह तैनूं असीं तेरी तोड़ के दिखावांगे। किवें तानाशाह राज नूं तोड़िया जांदागा, ओह असीं तोड़ के असीं अपनी कलम दे हथियार नाल अगली जिहड़ी राजनीति हैगी, अगली जिहड़ी भारत दी रणनीति हैगी, भारत दे किवें रहणागा, इंसानियत दे मनुखता दे भलाई नूं प्रेफर करदे होए असीं अगे हुण दसांगे कि किवें जिउया जांदागा, किवें अपने अधिकारां नाल रहा जांदागा, किवें एक एक मनुख नूं, एक एक छोटे बच्चे नूं एक जीव नूं जिउण दा अधिकार है। तू साडी संगी कुटनी चाही सीगी, लेकिन हुण असीं कलम दे हथियार नाल तेरी संगी कुटांगे। यह गल याद रखे, एक गुरु गोबिंद सिंह जी दे कौर होण दे छोटे पुत्र दे नां ते मेरी यह ललकार हैगी। मैं मीडिया नूं यह कहना चाहुंदी हैगी, किते ना किते उन्हां हाकमां तक यह गल्लां पहुंचा दिओ। सत श्री अकाल। ਅਤੇ मैं इन्हां को कहती हुई अपने शब्दों को संकोच करती हाँ। दूजे पासे मैं समूह किसान जथेबंदियां ਅਤੇ आए हुए मेरे वीर भैणां बजुर्गों को मैं बेनती करती हाँ, क्योंकि साडा एक धी होने के नाते, एक मैं किसी की नूंह होने के नाते मैं यह बेनती करती हाँ कि अपनियां धीआं भैणां बच्चियां मावां नूं इत्थे लेके आओ कि असीं मोढे नाल मोढा जोड़ के
ਕਿਵੇਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜਾਣ ਦੇਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਲਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰਤ ਵਰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਦੀਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਪੰਡਾਲ ਜੋ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਦੀ ਉਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ 9809 D0064 ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਬੰਨੇ ਖੜੀ ਆ। 2 ਵਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲਾਂਬੇ ਕਰ ਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ PB09 D0064 ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਵੀ ਭਰਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਾਂਬੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੋਦੀ ਨਾਨਕਸਰ ਠਾਠ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨੀ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ इधर न हो जाए बाबा इधर 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 हाँ हाथ रख लो बोल दो 2 मिनट। हाँ जी ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ ਆਪ ਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਲਾਓ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਾਵੋ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਕਲ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡੀ ਬਿਠਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੀ ਵਹਿਣ ਨਾ ਢਾ ਤੋ ਵੀ ਲੇਖਾ ਦੇਵਣਾ
ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੰਧੀ ਵਹਿਣ ਨਾ ਬੰਨ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨ ਆ ਦਰਿਆ ਦਾ। ਜੇ ਕੰਧ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬੰਨ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਰਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ, ਧਿਰ। ਇਸ ਧਿਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਢਾਉਣ ਲੱਗ ਜਵੇ ਨਾ, ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਬੋਲੇ।
ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਲਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਘੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੂਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਵਜਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਥੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਆ ਸੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੇ ਗੇੜ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸਮੂਹ, ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਮਨ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਆਪਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਹਿ ਹੈ, ਜਦ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕੋੜ ਕਿਲੜੀ, ਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੋੜੀ ਹੋ ਜੂ, ਛੱਡਾ ਤਾਂ ਕਲੰਕੀ ਮੋਦੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਰਖ, ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਜੂ, ਤੈਨੂੰ 100 ਗੜੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, 100 ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਵੇਚ ਲਿਆ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਰੇਲਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਛੱਡੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੰਨੀ ਝਾਕਦਾ ਸੀ, ਅਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਕਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਵੇਂ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਬੋਇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਊਗਾ, ਸੁਣ ਲੈ ਮੋਦੀਆ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਊਗਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਤੁਰ ਪਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕੱਠ ਦਿਨ ਚੌਗੁਣਾ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣਾ ਬਦਲੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੂਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। 2 ਵਜੇ ਲਗਾਤਾਰ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਮੇਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਉਹਨੇ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 11 ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਿਣੂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਗਾ। 3 ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਊ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ 3 ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਸੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਆ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚਾਲ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੋਹੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ, 2 ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੌੜੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਫੇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਰਹੱਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਕੰਡਾ ਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੱਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਪਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਪਾਸੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਵੱਡੇ, ਮਗਰ ਸਰਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਟੋਚਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਸਕਣ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਟਰ ਸੀ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਰ ਟੁੱਟ ਗਏ।
5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਟੋਚਣਾ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਖਤਾਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਚੁਣੌਤੀ ਟਿੱਪਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੁਲਣਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾਈ ਵੀ ਚਾਬੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੜਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਰ ਉਹ ਖਤਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲਾਂਘਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖੱਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੱਦ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੋੜੀ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਚਾਲ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸਿੰਧੂ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਚਾਲ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ ਖੰਡ ਲਪੇਟੀ ਚਾਲ, ਵੀ ਆਓ ਕਿਸਾਨੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾੜੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖੁੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਚਾਲ ਸੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਦੂਜੀ ਚਾਲ ਫੇਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਆ ਫੇਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਫਸ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਰਾਵੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੁਣ ਰੰਗ ਵੱਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਲੜਕੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਫੇਰ ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਦੂਜੀ ਚਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਮੁਰਗੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਚਾਲ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪੈਂਤੜਾ, ਤੀਜੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 27 ਤਰੀਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਫਤਿਹ ਸੀਗੀ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀਗਾ 8 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ। ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਸੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯਤਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਬਈ ਕੁਝ 5-7 ਲੀਡਰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ 5-7 ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੇ। ਇਹ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, 5-7 ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਸਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲੁੜੂਗੀ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਗਈ ਵੀ 5-7 ਆਗੂ ਘਰੇ ਚੋਰਗੋ ਜਾਵੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਚਾਲ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਚਾਲ ਆਪਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਚਾਲ ਫੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਫੇਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਢੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੇਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 40-40 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਹ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗਾਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ 3 ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ, 3 ਹੱਥਕੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਭ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ, ਵਿਗੜ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਖੜ ਜਾਓ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਜੀ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ 3 ਨੰਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਆ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਕਨਾ ਚੂਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਐ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਵੱਜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਲੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਢੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 80-80 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਤਕੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 80 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ 80 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਜਮਾਖੋਰਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਗੰਢੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਤੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਇਹ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਰਥ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵੱਧ ਵਰਗ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋਦੀ, ਕੋਈ ਅੰਬਾਨੀ, ਕੋਈ ਅੰਡਾਨੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਲੰਮੀ ਕਰੂਗਾ, ਮੋਰਚਾ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚੂਗਾ, ਉਨੀ ਇਹਦੀ ਕੰਬਲੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਲੀਆ ਭਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੇ ਜਾਓ ਕਿਸਾਨੋ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਉਹ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਧਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਰੋਕਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲਾ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲਾ। ਹੁਣ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਯੂਕੇ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਓ, ਭੈਣੋ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਤਵੰਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੇ 28 ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਲੰਡਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੱਕ ਗਈ। ਲੰਡਨ, ਉਹ ਲੰਡਨ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਿਪਦਾ। ਵਕਤ ਪਾਤਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ 98% ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮੋੜਿਆ, ਖਾਦਾਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ, ਬੰਨੇ ਵੱਢੇ ਆ, ਡੰਗਰ ਚਾਰੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੰਡਾਈ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਮੋਰਚਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਤ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਰਾਤ ਹੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬੜਾ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ। ਇਹ ਮਤ ਭੁੱਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਆ, ਧੱਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਕਾਲੂ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲੂ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਭੰਗੇ ਬਬੂਤੇ ਦੇ ਮਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਲਾਉਣ ਯੋਗ ਆ, ਪਰ ਮਿੱਟੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠੇ ਆ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਰੇ ਟੈਂਕ ਲਾਤੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਛਣਾ ਵਿਛਾਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਇਦਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀਦਾ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਕਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਛਾਣਨ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਛਾਣ ਗਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖਾਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ
ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵਾ ਮਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ, ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਘਰ ਘਰ ਲੋਕ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਾਂਡਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ, ਪਰ ਆਂਦੇ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਭੁੱਲਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ BBC ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਖੋ ਕਿ ਇਹੋ ਮੀਡੀਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੱਖਵਾਦ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਵਰਗੇ ਆ, ਜੋ ਰੰਗਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਤੀਏ ਆ, ਸਾਡੇ 10 ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਧੰਤਾ ਤੇ ਜੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਰੋਈ ਹਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੀਡੀਆ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਯਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਲੂਟ ਆ ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, 16 ਕਰਨਾ ਸਪੂਰਨ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਮੁੜ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ 16 ਕਰਨਾ ਸਪੂਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਭੋਲੇ ਜੱਟ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਲੂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ 5 ਆਉਣ 7 ਆਉਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੇ ਸੌਖੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ 1-2 ਲੀਡਰ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਥੋੜੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾ ਲੀਡਰ ਖਰੀਦਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਰੱਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਕ ਨਾ ਜਾਇਓ। 80% ਕਿਸਾਨ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਨਿਜਰ 70-80% ਕਿਸਾਨ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਥਪਾਕ ਰੱਖਿਓ, ਥਪਾਕ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਿੰਘ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਘੋੜੇ ਬੱਧੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਆ ਸਭ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ,
ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਧੁੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਇਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਥੱਲਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਭਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 1 ਕੁਇੰਟਲ 25 ਕਿਲੋ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਆ, ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹ ਵੇਨੇ ਉਨੇਹਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਪਾਰ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਨੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪਰਾਵਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬੇਲਦਾਰ ਸੀ, ਐਕਸੀਅਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਗਾੜਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਹੱਲਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਤੋਂ ਲੜਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਭਰਾਓ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਾਰਗਲ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਵੇਚੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਹੁਣ 18 ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਉਹ 100 ਚੋਂ 18 ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਆ, ਦਰਾਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਜਿਨੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲੋ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਕੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੀ ਲਹਿਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜੋਸ਼ ਬੜਾ ਆ, ਪਰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਹ ਚ ਲੰਘਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦੇ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਭਰਾਓ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆੜ ਖੜੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 120 ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੀ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੱਟ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜੱਟ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਮੋਰਚਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਸਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਾਥੀਓ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ 18ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਸਰ ਤਨ ਪੱਤਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਨਤਾ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਢਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਊਆਂ ਤੇ ਢੱਠੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤਰਸ ਆ
ਗਊਆਂ ਤੇ ਢੱਠੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤਰਸ ਆ ਗਊਆਂ ਤੇ ਢੱਠੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤਰਸ ਆ ਇਹ ਮਾਮਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਪੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਲੋਕੋ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੇ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ। ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੇ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਥੀਓ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਆਈ ਆ ਥੱਲਿਓਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੋ। SBS ਕੋਸਮੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ 2000 ਰੁਪਈਆ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਜ਼ਲਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਇਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਈਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕੂਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਈਆ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 10,000 ਰੁਪਈਆ। ਪਿੰਡ ਬਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 5,000 ਰੁਪਈਆ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇਵੀ ਨਗਰ ਇਬਰਾਹਿਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 2000 ਰੁਪਇਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ। ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬਾਈਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਧੱਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰੂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਦੇਊ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖ ਲਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਕੱਲਾ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਖੜੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਬਾਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਬਣਾਤੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਕਰਤੇ ਬੰਦ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਹਿ ਗਿਆ ਬਈ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਵੱਢੀ, ਵੇਚੀ, ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ, ਵੇਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰਾ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜੇ। ਆ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਥੋਥੋਂ ਸਿਰਫ ਖੋਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਵਾਨੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਾਸੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਡੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਲਟਾਉਣ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪੱਟ ਦਿਓ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਖਤੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤਖਤੇ ਤੁਖਤੇ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿੱਲੀ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਈਓ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵੱਟ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੜਾਇਆ ਅਡਾਨੀ ਵਾਨੀ ਨੇ, ਡਰ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਅਡਾਨੀ ਵਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਵਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੌਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਕੱਢ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਰ ਪਾਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੌਲ ਖੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭਿੜ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭਿੜ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਦੇਖ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਆ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਪੈ ਜਾਣ, ਸੌ ਜਾਣ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨੇਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਸਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਭਰਾਵੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਭੜਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੜਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾ। ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਭਰਾਵੋ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਤ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਨਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਦੁਆਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਂਦ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਵਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਲੜਾਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, MP, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰਿਨ, ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ।
पर इत्थे बहुत देखण जो गल ये आ कि पिछले 16-17 दिन तो जिहड़ा इह संघर्ष चलिया आ रहा, बड़ा शांतिपूर्वक संघर्ष जिहड़ा वो इत्थे तक पहुंचा आ, क्योंकि सरकारां नहीं चाहुंदियां कि यह अंदोलन सिरे चढ़े, यह अंदोलन दे विच किसान कामयाब होण। कई तरह के प्रोपोगंडे करदियां सरकारां, क्योंकि जिस दिन इत्थे काफले लैके पहुंचे सी 26-27 तरीक नूं, उस वेले बहुत ही भगदड़ मची हुई सी। लगदा इस तरह सी कि किसे पासों ट्रैक्टर आउंदे आ, जकारे बुलाउंदे आ, आपे तो बाहर होके जवान इस सरहद नूं तोड़ देणगे। पर अज उन्होंने सबूत दे दिता, शांति का सबूत दे दिता, इस नूं जित नूं वाधे कदमां वल दा सबूत दे दिता। आर्डीनेंसां की गल करिए, खेती कानूनां की गल करिए, ये जो कानून समझाउण वास्ते साडियां सरकारां पंजाब दे विच घरां घरां तक पहुंचण की गल करदियां सी, उन्हां नूं समझाउण विच साडियां किसान जथेबंदियां पूरी तरह कामयाब हो चुकियां। क्योंकि पिछलियां मीटिंगां दे विच टेबल टाक दे विच उन्हां नूं बिल्कुल ये गल दस दित्ती गई कि जिहड़े तुहाडे कानून तुसीं किसानी ते लागू कीते आ बिल्कुल गलत आ, और उन्होंने गल स्वीकार भी कर ली आ कि इहदे विच संशोधन कर दिता जाएगा, अमेंडमेंट कर दी जाएगी। क्योंकि पहला तो वो मानते ही नहीं सी कि ये कानून जिहड़े साडे गलत आ, ये कानून साडे सही आ। पर ये तुहाडी शक्ति आ, तुहाडी ताकत आ, तुहाडा बल आ। साडियां बीबियां भैणां भी इत्थे बैठियां आ इस संघर्ष दे विच। जिस संघर्ष दे विच साडियां बीबियां भैणां आ जाण, वो संघर्ष कदी फेल नहीं होया करदे, और ये गल मन चुके आ। सत श्री अकाल। वो ये गल मन चुके आ कि जिहड़े कानून असी बनाए बिल्कुल गलत आ, पर हाले भी सरकार अड़ी हुई आ, अपने कमंड दे विच सरकार अड़ी हुई आ। हुण मीटिंगां दा दौर जिहड़ा बिल्कुल डेड लॉक हो चुका सी, पर ਉਹਦੇ दरम्यान भी हुण भी स्नेहे आउण लग पए आ। पर मैं इत्थे एक गल दसनी चाहुंदा साडियां किसान जथेबंदियां वालों, जेकर हाले तक भी सरकार दे नुमाइंदियां नूं कोई भुलेखा आ, टेबल टाक कर लैण। कदी भी किसान जथेबंदियां टेबल टाक तो नहीं भजियां, गलबात करन तो नहीं भजियां। पर जे उन्हां नूं लगदा आ कि इहदे विच हाले भी कोई फर्क आ, ते साडे किसान जथेबंदियां बिल्कुल जाणगियां, कल्ले कल्ले पॉइंट ते विचार करके उन्होंने दसणगियां कि कित्थों कित्थों कानून गलत आ। मैं इत्थे तुहानूं एक गल स्पष्ट कर देनी चाहुंदा आ, असीं भी 32 किसान जथेबंदियां दे विचों साडी भी एक दुआबा किसान कमेटी आ। पर इसे ही तरह विश्वास बना के रखियो, इकट्ठ बना के रखियो। इस स्टेज तो मैं 2-3 बुलारियां तो यह गल सुनी आ कि तुहानूं असीं पंजाब दे विच वड़न नहीं देना। सानूं पता आ कि जुबान नालों तिखी तलवार हुंदी आ, तलवार नालों तिखी जुबान हुंदी आ। पर अणखी जोधे जिस दिन घरां दे विचों तुरे सी, वो ये गल दस के आए सी कि असीं मोर्चा फतेह करके आउणा आ, असीं मत्थे ते कलंक लवा के नहीं आउणा। मैं इत्थे गल दसनी चाहुंदा आ कि असीं जिहड़ा मोर्चा फतेह करके जावांगे, मत्थे ते कलंक लवा के नहीं जावांगे। असीं अपने सीने दे विच गोलियां खाण नूं तैयार आ, शहीदियां देण नूं तैयार आ। तुसीं इसे तरह कायम रहियो, जित पक्की आ, अरदासां करियो, महाराज इस मोदी दा भला करे, इहनूं समत बरछे, इहदे दिमाग दे विच भी कोई जिहड़ा इहदे विच कोई इदां दा खाना पा देवे कि किसानी नूं बचाउण वास्ते अपना जिहड़ा फैसला बदल लवे। इन्हां शब्दां दे नाल ही खिमा दा जाचक फतेह बुलाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक जरूरी सूचना, इधर कोई लंगर दे कोल सोनालीका ट्रैक्टर खड़ा आ, जिहड़ा बड़ी उत्थे मुश्किल पैदा करता आउण जाण वालियां वास्ते। ते लंगर वाले कमेटी वालों आया भी इनूं आसे पासे किया जाए। सो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पिंड तलवंडी संघेड़ा तहसील शाहकोट जलंधर वालों 50,000 रुपया आ सहायता आई आ। असीं आगूआं नूं बेनती करांगे उन्हां कोलों प्राप्त कर लैण आगू साहिबान। होर सहायता बहुत बहुत धन्यवाद इन्हां दा। हरदीप सिंह पिंड हीरा लुधियाना 100 कंबल 50 तरपालां संघर्ष की सहायता लई सहज पाठ भी करवा रहे।
ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਂਦ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਐਡਵੋਕੇਟ पंजाब ने हरियाणा हाई कोर्ट दे तैयार रहन। बहुत ही आदर के योग मेरे बुजुर्ग किसान भाइयों, मेरी माता और मेरी बहनों, बेटियों, आज देश के कोने कोने से आए किसान और मजदूर, मैं यहां आपके पहुंचने पर और इस जोश और होश को देखते हुए आज मैं इसी स्टेज से, मेरी उम्र जो 85 साल की है, मैं सलाम करता हूं और आपको बहुत बधाई देता हूं। बुजुर्गों और किसानों, आज हम इस धरती पर क्यों आए? आजादी लेने के लिए हमारे सूरवीरों ने बहुत कुर्बानियां दी और हमें सन 47 में अंग्रेजों से आजादी मिली। मैंने वो वक्त भी देखा है। इसी तरह का जोश और खरोश सारे हिंदुस्तान में किसान मजदूरों के और जवानों के अंदर था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आज 26 तारीख से इसी जगह पर अपनी ट्रालियां लेकर आया हुआ हूं और मैं ये प्रण लेता हूं, जब तक हमारे हक ना होंगे मैं अब कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, मैं पंजाब के किसानों का बहुत शुक्रगुजार हूं। इस जालिम मोदी सरकार के खिलाफ अपने आप ने जो काले कानूनों के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया। हम हरियाणा के जाट और जट में कोई फर्क नहीं है, जाट में और जाट में कोई फर्क नहीं है। इस जालिम सरकार ने, जो कि खट्टर की सरकार, बीजेपी की सरकार है हरियाणा के अंदर, हमने प्रण लिया है बहुत जल्दी इस जालिम खट्टर सरकार को, जिसने किसान भाइयों पर इतने बड़े जुल्म किए, सर्दी के मौसम में बौछारें पानी की और रास्ते रोकने का काम किया, हम बहुत जल्दी उन किसानों मेलों से ये उन पर जोर डाल रहे हैं। बहुत जल्दी इस जालिम को हम हरियाणा प्रदेश से चलता कर देंगे। ए पंजाब के किसान भाइयों, देश के किसान भाइयों, आप ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर नौजवान मेरे बेटे आए हैं। आज हमारी हरियाणा की 81 ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर मेरी बेटियां लेकर आ रही हैं। रोहतक से हमारा जत्था चला है, रोहतक से हमारा जत्था चल के टिकरी बॉर्डर पर पहुंचने वाला है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, मैं जितने जोगे हम हैं, हम पीछे न थे, आप भाइयों के साथ और न आगे रहेंगे। रही कुर्बानी की बात, यहाँ साथ में ही परसों हमारा बड़ौदा हल्के का जिला सोनीपत का एक नौजवान यही शहीद हुआ है। ट्राली के अंदर इस धरने के 1 किलोमीटर पीछे ट्रालियां खड़ी हुई हैं। अजय मोर उसका नाम है, किशन सिंह उसके बाप का नाम है। यदि शहीदी यारी बात आई, मैं आपको चुनौती तो नहीं देता, लेकिन मैं आपसे बेनती करता हूं कि पंजाब के किसानों का जहां खून पड़ेगा, जहां पसीना पड़ेगा, हम खून देने के लिए तैयार हैं। ये लड़ाई मैं आपके समय से नहीं आया। हम किसान, हमारा दर्द एक है, क्योंकि हम भी किसान हैं। आपका शुक्रगुजार करता हूं। बोलने के लिए जी बहुत करता है, लेकिन इस मोदी, इस बदमाश का मेरे मुंह से धन्यवाद नहीं निकलता, लेकिन धन्यवाद निकलता है। मैं 85 साल की उम्र में मैंने बीए तो की है, 4 भाषाएं भी सीखी है, हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी। लेकिन मैं 27 भाषा यहाँ पर, क्योंकि 27 प्रांतों के किसान यहाँ आए हैं, 27 भाषा भी सीख गया हूं। आज मेरी बेटियों,
और मेरे नौजवान बेटों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जोश आप में बहुत है, हम जीत चुके हैं। हमारे जीतने का मतलब एक ही है कि हमारी एकता हो गई है, इसलिए हम जीत तो चुके हैं। आप सब्र करना और शांति से रहना, लेकिन जो वक्त आएगा वो दूसरा काम भी हम जानते हैं कि हक कैसे लिए जाते हैं। इसलिए मैं स्टेज से नहीं कहना चाहता, मैं समय का पाबंद रहना चाहता हूँ कि समय मर्यादा होती है स्टेज की। मेरे को बोलने के लिए बड़ा जी करता था। मैं जिस दिन आया 26 तारीख को, मेरे में 54 किलो वजन था। आज 16-17 दिन में मैं 56 किलो का हो गया। मैं धन्यवादी हूँ। इसलिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। किसान एकता, किसान एकता। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਤ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਆ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਲੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। 3 ਮਿੰਟ ਹੋਇਆ। मैं कोशिश करांगा। वकील छेती कर देंगे, वकील छेती कोई नहीं, कोई हो गया। सत्कारयोग दोस्तों, भैनों ते बेटियों, मैं पेशे वजों एक वकील हाँ। मैनू खेतां ने वकील बनाया। जे मेरे बापू दे खेत ना होंदे, जां तां मैं किसी कारखाने के अंदर मजदूर हुंदा ते जां फिर मैं किसी जट का सिर ही हुंदा। मैं खेतां दा मेरे माँ प्यो तो बाद मेरे सिर एक करजा है। मेरी 67 साल की उम्र च पहला इस तरह का नाजुक मौका आया है कि वो करजे की कुछ अदायगी करने का मौका मिला है, तो मैं उस करजे की अदायगी करने लिए इस संघर्ष का पार्ट बनया, हिस्सा बनया। खेतां ने सिर्फ अन्न नहीं पैदा किया, खाद पदार्थ नहीं पैदा किए, खेतां ने वकील पैदा किए है, खेतां ने इंजीनियर पैदा किए है, खेतां ने डॉक्टर पैदा किए है, ते दुनिया के वड्डे साइंटिस्ट जड़े खेतां ने पैदा किए है। खेत इन्नी छोटी चीज़ नहीं जिवें खेतां नूं देखा जा रहा है। मैं जदों ये कानून पढ़ रहा सी, इस वेले मैं बार बार इन्हां कानूनां नूं पढ़न दी समझण दी कोशिश की है। 9 बारी मैं ये कानून पढ़े ने, सारे 3 एक्ट 2 आर्डीनेंस। ते पढ़न तो बाद मैनू लग्या कि ये काले नहीं, काले शब्द इन्हां लई बहुत छोटा है। ये दरिंदगी दे कानून ने, अणमनुखी ने, अमानविया ने। शहर धरती दे उत्ते अज तक असैंशियल कमोडिटी एक्ट की गल करो, जे बाकी दी करो, तो इस तरह का कानून आया होए जिस तरह का यह है। क्योंकि समा थोड़ा मैं अपनी गल एक कानून की व्याख्या करके थोड़े नाल अपनी थां लवांगा। इन्होंने 1955 के असैंशियल कमोडिटी एक्ट जिहड़ा जरूरी वस्तां का कानून है वो सोध की है। उस कानून के अंदर क्योंकि कोई खेती ते कानून नहीं बना सकते, संविधान इस गल की इजाजत नहीं दिंदा। खेती स्टेट का विषय है। कंकरेंट के अंदर सिर्फ खाद्य पदार्थ हैं जिन्हां ते कानून बना सकते हैं। इन्होंने पहला खाद्य पदार्थों की व्याख्या की। खाद्य पदार्थों की व्याख्या करते हुए इन्होंने कहा कि कणक, चावल ते सारे जड़े अनाज है जिन्होंने कहा उन्होंने कोर्स ग्रेन्स। कोर्स ग्रेन्स होंदा दानेदार अनाज। दानेदार अनाज के अंदर जड़ा जौ, बाजरा, ज्वार, मक्की, कंगनी, कुटकी, कोदरा, स्वांक, जो भी छोटे अनाज हैं वो सारे आ जाते हैं। उस तो बाद उन्होंने दालां कहा, सारिया दालां आ गईयां। उस तो बाद उन्होंने नट्स कहा जिहड़े तुसीं खा रहे हो, हुणे बन रहे सी, जिहड़े च बादाम, काजू ते दूजे सारे जड़े मूंगफली भी उहदे विच आउंदी है। उस तो बाद उन्होंने कहा मसाले, सारे मसाले उहदे अंदर लै ले जिहड़े साडे साउथ वाले पैदा करते हैं, वो सारे मसाले। उस तो बाद उन्होंने गन्ना कहा। वो सारिया चीज़ां लैके फिर पोल्ट्री, साडी पिगरी, साडा जिहड़ा
ਇਹ ਫਿਸ਼ਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸਾਡੀ ਡੈਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ, ਗੋਟਰੀ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਟਾਪ ਬਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੂਗੀ ਜੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕਾਮਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਵ ਨੇਚਰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਰਡਰ ਚਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੜਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਨੇ 60 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਲੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 1 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 60 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਹੈ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ 60 ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਜੇ ਫੂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ ਤੋਂ ਸੌਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜੀਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਰ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਦੇ ਸੋਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਨਾ ਹੀ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਲਈ ਤਰਸੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਸਰਚ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਰਚ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, 10 ਦਾ ਜਥਾ ਮੈਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਬਣਾ, ਕੱਲੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ 10-10 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਆ PB08 CW 7745, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 9879387024 ਨੰਬਰ ਆ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਟੂਆ ਲੱਭਾ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਐਡਰੈਸ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ, ਇਹ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਲਟਰਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਫੋਟੋ ਆ, ਆਈ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆ, ਬਟੂਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੱਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੱਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਾਦਰੀ 2100 ਰੁਪਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ 3100 ਰੁਪਇਆ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਇਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ
ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਜਗੀਰ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਈਆ। ਜਥਾ ਸਿਰਲੱਥਾ ਖਾਲਸਾ ਮੁਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿਰਲੱਥ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2100 ਰੁਪਈਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਕਰਮੂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ 18 ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 2500 ਰੁਪਈਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਸੁਭਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ 7100 ਰੁਪਈਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਆਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਪਿੰਡ ਬਿਆਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ 2100 ਰੁਪਈਆ। ਪਿੰਡ ਸਲਡੋਲੀ ਸੈਣੀ ਭੈਬਾਂ ਫਾਰਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ 1100, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 5000, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 1000, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 1000 ਰੁਪਈਆ। ਟੋਟਲ 8100 ਰੁਪਈਆ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 2100 ਰੁਪਈਆ। ਪਿੰਡ ਪਨਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬੱਬੂ ਸਰਪੰਚ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ 5000 ਰੁਪਈਆ। ਉਦੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਰਾਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਈਆ। ਜਗਨੂਰ ਕੌਰ ਦਰਾਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਈਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦਰਾਲੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਦੁਗਲੀ 2500 ਰੁਪਈਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਟਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣਾ 3100 ਰੁਪਈਆ। ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਲਸੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ 1100 ਰੁਪਈਆ। ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਸਿਵਿਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ 15000 ਰੁਪਈਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਭਾਰਟਾ ਖੁਰਦ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ 5000 ਰੁਪਈਆ। ਹੁਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਵਾਹਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 19 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਭੈਣੋ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਟਾਉਣੇ ਆ। ਭਰਾਓ ਲਗਭਗ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ ਆ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮੌਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਂਦਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ 'ਚ ਬਾਕੀ ਆਖਣ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਣੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਆਇਆ
ਪਰ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਮਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨੇ ਮੰਨੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਬਦੋ ਬਦੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹ ਜੂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਆ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਆ। ਉਹ 2-3 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਆ। ਭਰਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਜਾਰੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਮਜਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਜਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਭਰਾਓ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸੂ, ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਵਾ। ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਘਾਤਕਾ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ 2000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਉਹ 2000 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਉਹ 1000 ਨੂੰ ਵਿਕੂਗੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਫਸਲ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਊ। ਤੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਘਟੋ ਘੱਟ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੌਲ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ 1850 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਆ ਕਣਕ ਦਾ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਟਾ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ 90 ਰੁਪਏ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਆ ਗੰਢਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ, ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਰੇਟ 2-2 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤੇ 50-50 55 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਨਤਕ ਲੋਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਜਾਰੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਆ, ਦੂਜਾ ਪਿੱਲਰ ਆ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਪਿੱਲਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪਿੱਲਰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਭਰਾਓ 4 ਪਿੱਲਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ 3 ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਲੜਨ ਡਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਭਰਾ ਵੀ ਲੜਨ ਡਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਲੜਨ ਡਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀ ਲੜਨ ਡਿਆ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰੱਬ, ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਈਏ ਚਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਚੌਂਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਇਹ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਰਾਓ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਿਓ ਜੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਦਾ ਲਾਗਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤਗੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਲਵਾੜੀ ਖਿਲਰੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਫੇਰ ਦਿਸੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ 20-20 ਸਾਲ 25-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਟਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਫਲਾਦੀ ਲੋਹਾ ਬਣ ਗਿਆ
ਤੇ ਇਹ ਲੋਹਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵਿਕ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਆਗੂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ, ਘਰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮਰਵਾਵਾ ਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਗੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਸੜਾ ਰੋਪੜ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ, ਹੋਰ ਤੇ ਆਉਣ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਵੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਤੁਰੇ ਵੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਥੇ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਸੀ, ਭੋਗ ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਧਰੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ 72 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੱਦੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲਦੇ ਆ ਇਧਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਲਈ ਗਿਆ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੱਟੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ 1973 'ਚ, ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਆ, ਮੈਂ 19 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ। ਜੂਨ 75 ਚ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਮਈ 1977 ਚ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ 10 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 11 ਨੰਬਰ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਪਾਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਡੈਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਦਾ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ, ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ। ਇਹਦੇ ਜੋ 10 ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਲਟਰਾ ਲੈਫਟ ਆ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਇਹ ਮਾਓਇਸਟਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਮਾਓਇਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਫੈਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਘੋਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਜਿੱਤਣੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ ਨਾ ਸੱਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ, ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਵੇ, ਲਗਭਗ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ, ਇਦੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਲਈ ਅੱਜ ਮੰਨਣਾ ਅੱਜ ਮੰਨੇ, ਕੱਲ ਮੰਨਣਾ ਕੱਲ ਮੰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੱਸੜਾ ਰੋਪੜ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਆ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਟਿੱਬੀ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਮੋਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਕੈਂਪਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਸਨ ਆਫ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਵਾਲ, ਕਾਲਾ ਫੁਗਾਨਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜੰਗਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਏ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੰਗਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਸੋਚਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਯੂਥ ਦਾ, ਜਿਸ ਯੂਥ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਜਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਾਹਾਂ ਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਯੁੱਧ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਧੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਏਡੋ ਵੱਡੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। और दूजी मेरी बेनती है मीडिया नूं हथ बन के बेनती है मेरी, साडे किसानां तो इहो जिहा बोलना कढ़ाओ जवाब सवाल करके जिहड़ा साडे वास्ते नैगेटिव आवे। तुसीं भी बेनती मन्निओ साडी। एक मेरी बेनती होर है, आ टाइम मैनूं मेरे टाइम विचों कट दिता जावे क्योंकि ये काम सकत्तर साहब दा कहण दा। एक मेरी बेनती नौजवानों नूं होर है, जिहड़े तुसीं भंगड़े पाउंदे हो, नशा पी के मोदी नूं गलत बोलदे हो, ये दोहे काम भरावो छड्ड दिओ। अगर असीं मोदी नूं गालां कढणीआं फिर मोदी नाल साडे 'च फर्क क्या होया? असीं समझदार हैं, इज्जतदार हैं, असीं इज्जत करदी जाणदे हां दूजे दी। साडे गुरु साहबानां ने निमरता कहा सानूं, असीं निमरता रखी है रखनी है। मोदी दे संबंध विच सारे किसान वीरां ने नौजवानों ने अपशब्द नहीं बातना। और पता लगे कि ये जड़े पंजाबी ने ये की कर रहे हैं, मेरे बारे की सोच रहे हैं, परंतु मैं इन्हों लड़ाउण वास्ते, इन्हों भजाउण वास्ते, इन्हों की आर्थिकता तबाह करने वास्ते मैं की कर रहा। सो किसान वीरो, मैनू हुणे कहा सी सकत्तर साहब ने, कहते गलती मेरी है, तुसी माफ़ी मंग लिओ। सकत्तर साहब मैं माफ़ी मंगण लगे तुसी मर्जी ना टाइम दिता, मैं मर्जी ना हटागा। हुण ये मेरी गलती की माफ़ी है, थोड़ी गलती की। हुण वीरो मेरी किसान वीरो बेनती है, किसान वीरो बेनती है, कह रहे हैं ये आप देखो मैं माफ़ी मंग ली थोड़ी जगह सकत्तर साहब, तुसी मर्जियां टाइम दिता, मैं मर्जियां हटूंगा। हुण दो बेनतियां मेरिया किसान वीरो, ये आपां नूं गुमराह करना चाहुंदे आ, ये भाजपा वाले। मैं 3.5 घंटे का बैठा है, मैनू मिलना चाहिए सी टाइम 2.5 घंटे बाद मेरा 30वां नंबर है, 1 घंटा मैनू फालतू बिठाया। मैं बेनती करता हाई पावर कमेटी नूं, जिहड़ा इत्थे मैनेज हुकैरी है कमेटी, इहदे ते पुनर्विचार किया जाए, इंसाफ दिता जाए, बुलारियां नूं रहे समय नाल नूं समा दिता जाए, कोई पक्कबाज ना किया जाए। या फिर भारतीय किसान कादियां नूं कह दो कि थानू टाइम नहीं मिलना, तुसीं बिल्कुल सेट ते ना आओ, मैं मंजूर करूंगा जी। उसके बाद करी जाओ जी, मैं तो कहता मैं मीटिंग च नहीं आना। दूजी मैं गल करदा भाजपा वाले थानू गुमराह कर रहे हैं, उन्होंने बयान है, कहते पता की कहने जी, वो कह रहे हैं, कहते MSP बरकरार रहूगी। MSP का बरकरार अगे भी सी, परंतु प्रोक्योरमेंट की गल नहीं कोई कर रहा। प्रोक्योरमेंट की गल करता नहीं कोई, गल्लां तां उही हुंदियां ने जिहड़ियां दोहराउणियां हुंदियां ने। प्रोक्योरमेंट हुंदी खरीद की गारंटी, महाराज मैं लेने 5 मिनट लेने हैं मैं। प्रोक्योरमेंट मैनू चक के हेठां सिर दो, फिर चक के हेठां सिर दो, मैनू सिर दो हेठां, सिर दो चक्को हेठां 4 बंदे। प्रोक्योरमेंट की सानू प्रोक्योरमेंट की होगी स्टेज ते, किसी की हुक्मरानी नहीं चलेगी, स्टेज चैलेंज चला रहे हैं।
ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ 475 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਗੂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੌਂਸਲ ਆਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਝੰਡਾ ਕਰਨ ਆਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੈ PB08CW 7745। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤੇ 98729 27024 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਪਿੰਡ ਸਾਨੀ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ 2 ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਆਰ ਨਾਇਕ ਸਿੰਘ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਜਾ ਬੇਟਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਨੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੀ ਪਠਾਇਆ ਚਰਨ ਤੋਹੇ ਰਹਿ ਰਾਜ ਕਰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾ पिलाया पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म कलयुग अंदर एक दिखाया चारे पैतम दे 4 वरण एक वरण कराया राणा रंग बराबरी पैरी पवना जगवर्ताया उल्टा खेल परमदा पैराय ऊपर शीश सिवाया कलयुग बाबे तारिया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया कल तारुण गुरु नानक आया देह शिवा परमोह है शुभ कर्मांते कबहू न टरो न डरो अरसो जब जाए डरो निश्चय कार्य अपनी जीत करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਦੱਬ ਲੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਨੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਚੀਟ ਹੋਊ। ਹਾਏ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋਊ।
ਹਾਏ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋਊ ਹਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਆ ਹਾਏ ਦਿਲ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਦਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆਏ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਿਆ ਬੈਟਰੀ ਮਾਰੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਖੋਡੇ 'ਚ ਬੜੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਥਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਰ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਲੋਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ ਚੱਲ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯਾਰ ਹਨਾ ਤੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੋ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੋ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੀਬ ਹੋਈਆ ਹੋ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਗ ਜੋ ਤੂੰ ਰੇੜਦੀ ਫਿਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਦਿੱਲੀਏ ਖੱਖਰ ਪਰੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਛੇੜਦੀ ਫਿਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰੇ ਖੋਂਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਵੇ ਕਿਤੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਬਵਾਲੀ ਪੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਰਾਉਂਦੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਰਾਉਂਦੀ ਐਵੇਂ ਦੰਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਲੜਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਧੌਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਐਨੀ ਕਾਤੋਂ ਮਰ ਗਈ ਜ਼ਮੀਰ ਦਿੱਲੀਏ ਖੇਤ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਐਨੀ ਕਾਤੋਂ ਮਰ ਗਈ ਜ਼ਮੀਰ ਦਿੱਲੀਏ ਹਾਏ ਖੇਤ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਉਹ ਵੇਖਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਟੰਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਰਾਉਂਦੀ ਐਵੇਂ ਦੰਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਸੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੇਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸੋ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਸਿਰਫ 3 ਮਿੰਟ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆਗੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਹੋ ਬਰਬਾਦ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਹੋ ਬਰਬਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਤੀ ਭਰਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੂਕਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਆ ਖਾਣਾ ਕੀ ਏ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਏ
ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਮਾਲਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੜੱਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣਈ ਭਾਖਾ ਭਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਕੁਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਵਿਕ ਗਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੇ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੜਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਜ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਆ ਸੋ ਭਲਾ ਕੀਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਵਾਬ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਂਦੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਹੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਵਾਗਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਂਦ ਦੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੂਕਰ ਜਾਂ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇਖ ਤੇਰੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ, ਨਾ ਦਾਨਮ ਕਿ ਈ ਮਰਦ ਰਵਾਹ ਪੇਚ। ਰਵਾਹ ਪੇਚ ਹੁੰਦਾ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਰਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਨਿਰਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਤੋ ਮਸਨਦ ਨਸ਼ੀ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ। ਕਾਇਨਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਸਰਵਰ ਮਸਨਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਤੋ ਮਸਨਦ ਨਸ਼ੀ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਕਿ ਅਜ ਬਸਤ ਇਨਸਾਫ ਈ ਹਮ ਸਫਾਤ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਮਾਲਕ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸਿਮਰਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਸਿਮਰਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 16-17 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਜ ਯੁੱਧ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਇਹ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਆ, ਤੀਸਰੇ ਆ। ਭਰਾਵੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੂਝਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਡੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਕ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਡਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਭਰਾਵੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਨਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਇਹ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਭਰਾਵੋ ਮਰ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਡਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਭੱਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਕਦੇ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਰਾਵੋ ਉਹ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਛੋਟੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਮੋਹਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੇਮ ਖਾਣੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸਬਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੂਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਥਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਜੇ ਹੋਣ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਯੂਥ ਖਾਲਸਾ, ਆਪਣਾ ਜੀ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਦਿਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾ ਚਾਓ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ 3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾਓ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ 400-500 ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ 5-5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਟੇਜ ਸਿਰਫ 6 ਜਾਂ 7 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲਓ ਆਪ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ।
ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦਵੈਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੱਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦਵੈਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਕਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਸੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀਏ। 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਮਾਰ 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 ਠੋਕਰਾਂ ਜਗਾਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਲੀਏ।
ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਲੀ ਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਪੁੱਤ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੜਿਆ ਉੱਚੇ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਹੁਣ ਢੇਰ ਦਿੱਲੀਏ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਿਰੇ ਲੜਦਾ ਉੱਚੇ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਹੁਣ ਢੇਰ ਦਿੱਲੀਏ ਮਾਰ 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 ਠੋਕਰਾਂ ਜਗਾਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਲੀਏ ਮਾਰ ਮਾਰ ਠੋਕਰਾਂ ਜਗਾਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਲੀਏ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਜੋ ਤੱਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ख्वाब ਨੂੰ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦਿੱਲੀਏ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵੈਰੀ ਦਿਨ ਦਾ ਥਾਏ ਕਰ ਢੇਰ ਦਿੱਲੀਏ ਮਾਰ 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 ਠੋਕਰਾਂ ਜਗਾਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਲੀਏ ਮਾਰ ਮਾਰ ਠੋਕਰਾਂ ਜਗਾਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਲੀਏ ਆਏ ਕਈ ਸਿਕੰਦਰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਲੱਭਦੇ ਕਿਨਾਰਾ ਵਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ ਹੱਥ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਜੇ ਮਰਜੀ ਨੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਸਵੇਰ ਦਿੱਲੀਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਜੇ ਮਰਜੀ ਨੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਸਵੇਰ ਦਿੱਲੀਏ ਮਾਰ 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 ਠੋਕਰਾਂ ਜਗਾਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਲੀਏ ਮਾਰ ਮਾਰ ਠੋਕਰਾਂ ਜਗਾਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਲੀਏ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਯਾਰ ਪਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਯਾਰ ਪਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਯਾਰ ਪਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਏ ਦੱਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਮੁੜ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀਏ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਏ ਦੱਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਮੁੜ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀਏ ਮਾਰ 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 ਠੋਕਰਾਂ ਜਗਾਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਲੀਏ ਮਾਰ ਮਾਰ ਠੋਕਰਾਂ ਜਗਾਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਲੀਏ 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 ਹੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਦੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਰਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਅਮਨ ਸੰਧੂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਦ ਕਿਆ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ
ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾਰੇ ਲਵਾਉਂਗਾ, ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਊਂਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਦਵਾਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਮਾਸਟਰ ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਤਰਕਸੀਲ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਮਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਾਲ ਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨ ਖੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ECG ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਾਰਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਆ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। 3 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ UK, ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਕੌਮੀ ਮੈਂਬਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ, ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ UK। ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਖੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋਲ ਨੇ ਦਰਸਾਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦੇ ਤੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਕਾਫਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਡੈਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਗਏ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਮਦਰਦ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਖਾਰਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਇੱਧਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਬਰਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਵੜੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਆਉਨੇ ਆ, ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਰਕਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਗਲ 'ਚ ਫਾਹਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਧੋਖਾ ਦੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਮੰਜਾ ਜੁੜਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇਗੀ। ਇਹ 73 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਭਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਇਥੋਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿੱਦੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡੀਕਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ 63 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸੱਚ ਕੀ ਆ, ਝੂਠ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਐਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਪਾਤਾ ਕਿ ਆ ਕਿਰਤੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਧਰ ਲੁਟੇਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਜੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਆਈ ਆ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਾ ਰਾਏ 5000 ਰੁਪਇਆ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ 5000 ਰੁਪਇਆ, ਪਿੰਡ ਸਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ ਹਰਿਆਣਾ 5100 ਰੁਪਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਸਮਾਂ 3 ਮਿੰਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ
ਕੌਮੀ ਮੈਂਬਰ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਗਾਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਲੱਗਾ ਸੀ RSS ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੰਗੀ ਇੱਥੋਂ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਸ ਘਮਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮੋਦੀਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ VIP ਲਾਈਨਾਂ ਥਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 5 ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਥ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਨੇ 370 ਧਾਰਾ ਬਣਾਈ, ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਧ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ 100% ਸੋਧ ਕਰਦਾ, ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈਓ ਔਰ ਬਹਿਣੋ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਵਿਹਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਓ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਦੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਟੱਕਰਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 5-7 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਡਰਪੋਕ ਬੰਦੇ ਆ, 5-4 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਏਕਾ ਰੱਖਣਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਓ ਬਹਿਨੋ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਉਹ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਗਣਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਉਸ ਕੰਗਣਾ ਰਣਾਵਤ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀ
ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਤੱਕ ਬੋਲਦੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਬਾਲਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਧਰਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਐਮਐਲਏ, ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਕਾਰਾ ਇਦਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਬਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਲਿਓ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਿਓ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਉਨਾ ਕੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਮਰਾ ਰਾਓ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਚੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਢਾਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 51,000 ਰੁਪਇਆ ਸਟੇਜ ਲਈ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 1 ਮਿੰਟ ਇਹ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਕੌਮੀ ਮੈਂਬਰ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, 19 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 19 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਮੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ 2 ਹੋਰ 5 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ 30 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਕੀਲ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਉਂ, 2100 ਰੁਪਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਆਈ ਹੈ ਸਟੇਜ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਰਾਹਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, 1100 ਸਹਾਇਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚਾਲ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਆਈ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਸੰਧੂ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। कॉमरेड नारे बुलंद करेंगे। पहले इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस उत्तर प्रदेश से आया हूं। ये आंदोलन अब किसानों का अकेले नहीं रह गया है, ये हम आपको बताना चाहता हूं। आज ये पंजाब और हरियाणा का भी नहीं रह गया है। आज ये आंदोलन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो है, इस सरकार के खिलाफ जो है, आज इसमें मजदूर, किसान, वकील, डॉक्टर्स, मतलब हर वर्ग, भारत का हर कमेरा मजदूर वर्ग, जो भी मेहनत का वर्ग है, वो इस आंदोलन से जुड़ चुका है। जिसकी जितनी जहां ताकत है, अपने अपने सूबे में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने गांवों में, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये एकता, किसानों ने मजदूरों को भी एकता दिखाई है। ये किसानों ने मजदूरों को भी लड़ने के लिए प्रेरित करा है। जो मजदूरों के खिलाफ अभी ये सारे श्रम कानूनों को खत्म करके 4 कानून ला रहे हैं, उनके खिलाफ में मजदूरों को प्रेरित इस किसानों ने कर दिया है। इन किसानों की लड़ाई ने मजदूरों को भी जगाया है कि वे भी लड़ें, अपने उन कानूनों को रद्द कराने के लिए भी, और किसानों के साथ भी मोर्चेबंदी करें। तो कॉमरेड, आज पहली बार 60-70 साल बाद इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में खड़ा हो गया है। इसका सारा श्रेय किसानों को, विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसानों को जाता है। समय का मैं एक बार फिर नारे बुलंद करें, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लाल सलाम साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हुण मैं बेनती करदा जगदीश वेट लिफ्टिंग कोच पंजाब, वो 1.5 मिनट के समय के लिए माइक ते आउणगे। एक बेनती है सारे बुलारिਆਂ ਨੂੰ भी जिन्ना समा स्टेज तो दिता जाता है उन्ने समय दे विच ही अपनी गल पूरी की जाए, क्योंकि बहुत वड्डे पद्धर की स्टेज चल रही है। हुण मैं बेनती करदा जगदीश सिंह जी वेट लिफ्टिंग कोच पंजाब। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। 3 बिल दी वापस करावांगे, जित भी दर्ज करावांगे। ए दिल्लीए तेरा तख्त भी बदल के जावांगे, तेरा ताज भी बदल के जावांगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। ਅਸੀਂ पंजाब वासी बेनती करते हैं कि जो बिल इस सरकार ने किसानां मजदूरों के विरोधी बिल लिआंदे हैं, वो बिल वापस कराउण दे विच आओ सारे स्पोर्ट्स क्लबां दे खिडारी एकजुट हो के किसानां मजदूरों के हक विच दिल्ली विच आके साथ दईए। ये तां ही होवेगा जेकर साडी सारी पंजाब दी जवानी दिल्ली विच हाज़र होवे, ताकि इन्हां सरकारां नूं दस दईए कि पंजाब दी जवानी नूं सरकारां ने खत्म करने की कोशिश की सी, पर यह खत्म होने वाली नहीं। सो आओ वीरो, जिन्ने भी पंजाब के क्लबां के खिडारी हैं, जिन्ने भी जंग नौजवान आके इस मोर्चे का साथ दईए, सुती हुई सरकार नूं जगाइए, बिल वापस करा के खिडारियां वांग इतिहासक जित करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। बहुत बहुत धन्यवाद कोच साहब का। हुण मैं बेनती करदा अगले बुलारे अमन संधू दिल्ली तो,
ਉਹ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਮਨ ਸੰਧੂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਧਰਤੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਜਿੱਤੇ ਰਹੀ ਵਸਦੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ, ਧਰਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਤਾ। ਪਿਤਾ ਬਣੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਦਰ। ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ। ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 47 ਤੇ 84, ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ 2020। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾ ਵੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਜਵਾਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵਜਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਦਾਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ क्षमा ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਆਰਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਈਏ, 2-3 ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਰਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਟੀ ਆਪਣਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 370 ਧਾਰਾ ਤੋੜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਚੀਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜ ਚੀਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੂਤ ਦੀ ਮੇਖ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਰਾ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿੱਲ ਬਣ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। मैं साथियों समा बड़ा थोड़ा, मैं जाबते च रहिंदा होया इक्को गल करांगा कि फेडरेशन ऑफ आड़तिया एसोसिएशन पंजाब जिन्हों मोदी कहंदा सी विचोलिए आ, जिन्हों कहंदा सी कि किसानां नूं आड़तियां दा तोड़िया होया, ओ यारो आड़तिया पंजां नूं तोड़ लू, सत्तां नूं तोड़ लू, आ लखां किसानां नूं आड़तिया तोड़ लू। जेड़ा आप विचोलिया होवे, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧੂਰੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਆੜਤੀਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਨੀਮ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ कि असी किसान अंदोलन च देश भर के किसानों नाल अपना बनदा योगदान पा सके हैं। मैं फिर अंत विच गल कहांगा कि हुण तां नेट आ गए, अज तो 30 साल 50 साल साडे बजुर्ग हवा वगदी वेख के दस दिंदे सी कि फलाने दिन मीह पवेगा, अज पुरा वगदा, अज बदलवाई है। आ मेरियां मातावां बैठियां, साडे बच्चे बैठे आ, 3 साल तो लैके 103 साल का बजुर्ग बैठा। सानू ये कंध ते लिखिया दस रहा कि जिहड़ा किसान अंदोलन है ये वश जित्तिया गया जी, ये जित्तिया गया। इस करके साथियों मैं तुहाडा सारियां दा धन्नवाद करदा होया, तुसी बहुत वड्डी गिणती च आए हो श्री गुरु अर्जन देव जी दे दित्ते होए संदात नूं और श्री गुरु तेग बहादुर जी दे दसे होए रास्ते नूं अपनाया। मैं तुहाडा सारे किसान जथेबंदियां दे आगूआं दा और किसानां दा भारत वर्षियां दा सारियां दा धन्नवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्नवाद जी अमरजीत सिंह जी बराड़ राजाना आड़तिया फेडरेशन के वल्लों आए हैं। अगले बुलारे अमनदीप सिंह घुम्मण एडवोकेट, वो 2 मिनट लिए माइक ते आउणगे ते नाल ही असीं धन्नवाद करते हैं हैप्पी सिंह, अमरीक सिंह, इन्हां दा पिंड आ ਚੱਕ ਬੂੜ ਸਿੰਘ वाला, हनुमानगढ़ राजस्थान तो 40 ट्रैक्टर ट्रालियां लैके आए हैं। इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। समूह खलकत लुकाई तो आए हुए मेरे नौजवान वीर, बुजुर्ग, मातावां, भैणां, गज के फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी इत्थे ये सरकार नूं ये दस्सण लई इकट्ठे होए आ कि मोदी साहब तुसी गुजरात तो सीएम बन के जदों दे तुरे, तुहाडे दिल विच जो आया तुसी कीता। जेड़ा काला कानून अपने स्टेट च दिल कीता वो लियांदा। पीएम बनन तो बाद साडे देश विच जेड़ा तुहाडे दिल विच आया कानून लियांदा, पर हुण गलती कर बैठे हो। नक्का थोनू असी लाउणा सी ते नक्का असी ला लिया। हुण असी तेरे नाल वादा करदे हां कि अज तो बाद ये कानून ते तेतों रद्द कराउणे ही कराउणे आ। वो ते रद्द हो गए, अगे भी कोई कानून काला तेनू बनाउण नहीं असी देना। मैं पेशे तो वकील हाँ, मैनू वकील खेतां ने बनाया। मैनू याद है कि मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता जी ते मेरे दादा जी किवें खेतां च हल वाया करदे सी। मैनू याद है कि मेरे खेतां च अज भी मेरे दादे दा मुड़का डुलिया, ते मैं उस मुड़के दी सौं खा के कहना कि जदों तक कानून वापस नहीं होते मैं इत्थों जावांगा नहीं, ते ना ही साडे विचों कोई होर जाएगा। अज असी जिन्ने भी इत्थे बैठे हैं मैदान दे विच डट के बैठे हैं, असी सारे ये प्रण करिए कि इत्थों असी जाना नहीं, बल्कि असी सारे आगू हाँ। अपने पिंडां, अपने शहरां दे विचों वध तो वध असी अपने नाल दियां नूं प्रेर के इत्थे लियावांगे। ते जदों तक
ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਛੇਤੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਜਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਗਵਾਚ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਮੋਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਡੀਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਔਜਲਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੀਰ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੰਬਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਗੂ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਗੂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 18-19 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ 18ਵੇਂ-19ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਸੇਖੋਂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇਜਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਆ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ, YouTube ਤੇ, WhatsApp ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਕਰਨਾਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਕਰਨਾਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਜਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਫੇਰ ਇਹ 3 ਐਕਟ ਬੈਠੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਹਲ ਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਭਾ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਇਓ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹੋ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੱਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੀ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਪਤਦਾਨ 1100 ਰੁਪਇਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਮਹਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਾਖਾਂ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ 2100 ਰੁਪਇਆ। ਸਰਵਾਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 2200 ਰੁਪਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਪੈਸੇ ਭੇਜਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਤੋਖ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ 2 ਮਿੰਟ 2.5 ਮਿੰਟ 3 ਮਿੰਟ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਜ਼ਰਗ BKU ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਛਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਚ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਲੇਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ 100-100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਗੂਗਲ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਿਪਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਛਿਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, यूके, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੇਰਾ ਜੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਲੀਜ਼ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਕਿਸਾਨੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੇ, ਬਸ ਅਖੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੇ ਇਸ 130 ਕਰੋੜ 35 ਕਰੋੜ ਦੁਨੀਆ, 35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ, 130 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 80,000 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਤੇ 80,000 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ। ਇਹ ਸਾਥ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੋਸ਼ ਇੰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬੁਜਰਗ BKU ਲੱਖੋਵਾਲ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਹੋਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ। ਇੱਕ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬੁਲਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਹਾਇਤਾ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੈਵਲੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25,000 ਸਟੇਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਭਰਖਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ 1100 ਭੇਜਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤਲਵੰਡੀ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਦਲ ਤੇ ਇਸ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੱਜਦੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੈਂਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ, ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਵਾਂਗ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਦੇਲੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ GDP ਜਿਹੜੀ ਕਿ 24-25% ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦੇਲੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਬਰਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ 4 ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ ਉਦਾਸ ਮੌਸਮ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ ਗੁਲਾਮ ਸਦਰਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ ਜੇਕਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਬੰਦੂਕ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਜ਼ਰਗ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ 5000 ਰੁਪਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲੋਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ 5700 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 10000 ਰੁਪਏ, ਉਹਦੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ 5000 ਰੁਪਏ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਵੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 2100 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਮਾਨੂਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 3000 ਰੁਪਏ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 11000 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਮਾਨੇਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਏਰੀਆ ਕਲਾਨੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 2000 ਰੁਪਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਤਸੌਲੀ ਮੋਹਾਲੀ 2100 ਰੁਪਏ, ਰਾਣਾ ਰੋੜੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 1100 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੀਲੀਭੀਤ ਯੂਪੀ 5000 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਢਾੜਾ ਖੁਰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 10000 ਰੁਪਏ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡਡਵਿੰਡੀ 1100 ਰੁਪਏ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਤਿਬੜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 2000 ਰੁਪਏ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰਠ ਯੂਪੀ 6500 ਰੁਪਏ, ਜੈਦੀਪ ਪਿੰਡ ਅਸ਼ੋਰਪੁਰ ਸੋਨੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ 1000 ਰੁਪਏ,
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 1000 ਦੀ ਮਦਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲੱਖਪੁਰ BKU ਦੁਆਬਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ 2 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਵਧਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡਾ 17ਵੇਂ 18ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਰੋ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 1925 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੋਲੇ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੀਰੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਵੀਰੋ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ ਆ। ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁੜਨਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਸਟੇਜ ਲਈ। ਮਾਸਟਰ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 1000, ਪਿੰਡ ਮੁਆਈ ਜਲੰਧਰ 10000 ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਲੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1000, ਪਿੰਡ ਕੱਦੂ ਖੇੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2100 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਦੁਰਾਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 2500 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਰਾਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 2500, ਪਿੰਡ ਘਧੋਲਾ ਖੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 11000 ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 21000 ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਬਿਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਬਿਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖਪੁਰ ਉਹ ਮਾਈਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਹਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਰੀ ਦੀ ਹੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਸੁੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਚਕਾਈ ਆਕੜੀ ਜੋ ਤਾਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਖੀ ਚੀਮਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੁੱਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰ ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੌਮ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕੱਲਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ, ਈਸਾਈ ਵੀਰ, ਜੈਨੀ ਵੀਰ, ਬੋਧੀ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕੱਲਾ ਹੀ 1.25 ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜੋਗ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਛਲਾਰੂ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਹ ਰੋਕਣ, ਬੇਲ ਕਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘੁੰਮਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਘੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਰਦ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਬਦਲੇ, ਇਹ ਪਰ ਬੈਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਬਿਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ, ਆਦਮਪੁਰ, ਦੁਆਬਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ।
शेर सीधा तैरता है बगते रफ्तन आब में। फारसी का शेर सी, पंजाबी विच ट्रांसलेट करन तो पहला तुहानू बेनती करन लगा कि जरूरी भावें 10-10 20-20 50-50 100-100 रुपया स्टेज ते दे के जाओ। ये जेड़े पैसे तुसी दिते आ ये किसान संघर्ष वास्ते आ, ये तुहाडे पैसे नहीं, तुहाडियां साडे संघर्ष लई वोटां हन। असीं इत्थे पैसे लेने नहीं आए, केवल किसानां नाल इत्थे वोटां लेण आए हां। ये टोटल पैसे किसानी संघर्ष लई होणगे। मैं शेर बोलिया सी, सैले हवादत से कब फिरता है मर्दों का मुंह, शेर सीधा तैरता है बगते रफ्तन आम में। मोदी साहब सुनियो, हादसियां ने हड़ भी मुंह पवा ना सकते मर्दां दा, शेर जामदा सिद्धा करना पवे जे पानी पार करे। सानू दिल्ली दूर नहीं, याद रखियो जे तुसी हजे भी ना सुधरे ते असीं तीन आ जिहड़े बैले ते 2 ऑर्डीनेंस ये नहीं तुहाडा तख्त चक के अपने पंजाब लै जावांगे। ये तुहाडे नाल वादा करदे आ। भुल्ला नहीं खिमा साध संगत, मैं फतेह बुलाउण लगा पर तुसी पैसे जरूर दे के जाने। अपनियां वोटां ये वीरां नूं ये जुनियरां नूं जरूर पाउणियां। तुहाडा 1-1 रुपया साडे लई लख-लख सवा-सवा लख आ। भुल्ला नहीं खिमा नाल तुहाडा अपना बिमलजीत सिंह खालसा दशमेश नगर आदमपुर, इधरले पासे भैन गुरदीप कौर नीटू, इधरले पासे भैन राजवीर कौर भागो, सरंगी मास्टर लखविंदर सिंह सोल, तिन्ने सके भैन भरा बरनाले तो भुल्ला नहीं खिमा नाल फतेह अर्ज करदे आ। चढ़दी कला विच जोग उतरदे कि धन्नवादी बनाओ। गज के जाओ आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कहंदे कौमां जिउंदियां करन कुर्बानियां जो तवारीखां पुराणियां ये कहिंदियां ने, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਮਾਰਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਖਪੁਰ BKU ਦੁਆਬਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ, ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ BKU ਡਕਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤਸੌਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 2100 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 5000। ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਭਾਦਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 1000। ਪਿੰਡ ਸਾਲੇ ਚੱਕ ਏਰੀਆ ਕਲਾਨੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 3000 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਾਇਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਬੇਗੋਵਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 10000 ਰੁਪਏ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੌਰੀ 2500 ਰੁਪਏ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ 1000 ਰੁਪਏ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ 4100 ਰੁਪਏ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪਿੰਡ ਕਿਰਤੋਵਾਲ ਖੁਰਦ ਤਰਨਤਾਰਨ 21000 ਰੁਪਏ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ 500 ਰੁਪਏ, ਡਾਕਟਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ 2100 ਰੁਪਏ, ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ 2100 ਰੁਪਏ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਮੋਗਾ 1100 ਰੁਪਏ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਛੋਵਾਣਾ ਮਾਨਸਾ 200 ਰੁਪਏ, ਲੈਕਚਰਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 2000 ਰੁਪਏ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਲੁਧਿਆਣਾ 500 ਰੁਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੋਵਾਲੀ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ 2100 ਰੁਪਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਖਪੁਰੋਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ, 3 ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ। 20-25 ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹ।
ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਲਿਆਤੀ। ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਿਲਾਉਣੇ, ਠੰਡਾ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੁਦੀ ਵੀਰੋ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨਾੜਾਂ ਸਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡਾ ਲੰਘਦਾ ਉਹਨਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਲੰਘਦੀ ਤੱਤੀ ਤੱਤੀ। ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੱਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸੀ ਗੋਰਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੁਚੇਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਆਇਲਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ, ਭਈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਓ ਵਧੀਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵਧੀਆ ਆ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 18 MP ਆ, 18 MP ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MP ਆ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 36 MPਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇੱਕ, ਭਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ 400-500 ਟਰਾਲੀ ਆਈ ਆ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ। ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਮਾਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਵੀਰਿਓ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਡਟੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਜਥਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਪੀਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ? ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀਰੋ, ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ 12:30 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ,
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਸੀ 12:30 ਵਜੇ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਐਨ ਲਾਗੇ ਮੋਢੇ ਹੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ 4 ਕਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਫੁੱਟ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਕਹੂੰਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵੀਰਿਓ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ ਉਦਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 2-3 ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹ ਵਜਾਵਾਂਗਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ BKU ਡਕੌਂਦਾ ਉਹ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਆਈਫੋਨ 11 ਪ੍ਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿਓ 9416130256 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 26ਵਾਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿੰਨਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪਰਖ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਕ ਪਰਖ ਰਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਪਾਤੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਭਰਮ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਕੰਢੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਚੜਾਓ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੱਤਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚ ਗਰੇਵਾਲ ਬਿਆਨ ਲਾਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਟੜ ਸੜਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਸੇਕਦਾ ਖੱਟੜ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੂਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਊਗਾ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਗੋਡਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅੱਜ ਬੜਾ ਬਾਪ ਬੜਾ ਜਿੱਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਗੰਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ
ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਇੰਜਨ ਦਾ ਰੂਪ ਮੂਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਫਲਵਾੜੀ ਬਣਾਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹਰਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਕਲਾੜ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਕਲਾੜ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਖੋਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚ ਮਠਿਆਈ ਆ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਫੂਕਣਾ? ਜੇ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਡੱਬਾ ਵੀ ਜਾਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲਾ ਡੱਬਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਲ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਚਾਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਕਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਹਲੜ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮਲੰਗੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਹਲੜ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਾਮ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਜੂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਵੀ ਛੇਕਦੇ ਨੇ। 70 ਸਾਲ ਚ ਕੀ ਪੱਲੇ ਪਿਆ? ਕਰਜ਼ਾ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫਲਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬਾਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਕਸਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣੇ ਆ, ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਫਤਵੇ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਫੇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰੇ ਚ ਆ ਕੇ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ, ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹ ਤਾਂ 60 ਮਣੀ ਕੱਢਤੀ, 90 ਮਣ ਝੋਨਾ ਕੱਢਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਠੂਠਾ ਛਡਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਵੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਦਰਜਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਵੱਢਵੀਂ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਔਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ। ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟ ਦੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤਵੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਹ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਤੇਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਚੁਮੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਵੀਰ ਮੈਂਟੂ ਝੰਜੋਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਲ ਕਰੋਰੀਆ ਜੋ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਾਲਾ ਫਗਾਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਵੀਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर और मंच के सामने बैठे हुए मेरी माताएं, बहनें, बच्चियां, मेरे बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी, आप सभी को मेरा सत श्री अकाल। साथियों, अब से लगभग 1 साल पहले एक लड़ाई चली थी सीए और एनआरसी की, आगे भी चलेगी वो। मैंने उसमें एक लोगों से एक निवेदन किया था, एक प्रार्थना की थी कि रिलायंस का यानी अंबानी का और अडानी का और लाला रामदेव का, इनके जितने भी उत्पादन हैं हमें इन सब का बहिष्कार करना चाहिए। लोगों की समझ में थोड़ा सा आई, लोगों ने शुरुआत की। और अभी पीछे 8 या 9 तारीख को हमारे इस आंदोलन में हमारे किसान साथियों ने, संगठनों ने पहली बार इनका बहिष्कार करने की बात कही है। यह बहिष्कार कोई छोटी मोटी आपकी ताकत नहीं है, यह इतनी बड़ी ताकत है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। अगर पूरे देश ने इन तीनों का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। यह है इसकी ताकत। मेरे कहने से, आपके कहने से चौकीदार नहीं मानेगा, लेकिन अंबानी और अडानी कहेगा, मानेगा। अंबानी और अडानी कब कहेगा? जब उनका व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाएगा, तब कहेगा। तब कहेगा भाई तेरी इस लड़ाई में जितना था वो भी चला जाएगा, रहने दे यार, हम तो इसी में कमा लेंगे, खा लेंगे, छोड़, इन बिलों की हमें जरूरत नहीं है। इसलिए इस बात को समझना निहायत जरूरी है, क्योंकि हम जिस सरकार से लड़ रहे हैं, जिस व्यक्ति से लड़ रहे हैं, जिस व्यवस्था से लड़ रहे हैं, उस व्यवस्था में जनता के अलावा कोई भी सरकारी संस्था, कोई भी संवैधानिक संस्था, कोई भी अदालत हमारा साथ नहीं देगी। मैं देने को तैयार की बात नहीं कर रहा, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, नहीं देगी। तो हमारे पास रास्ता क्या है? हमारे पास रास्ता है, भाई आपकी चीजें हैं, आप संभालो, जिसे बेचना है बेच देना, हम नहीं खरीदेंगे। तो मेरा पूरे देश के लोगों से आज आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं,
जो भी लोग घरों में बैठे हैं और हमारे इस आंदोलन से उनकी हमदर्दी है, वो इस आंदोलन में नहीं आ सकते हैं, ना आए, कोई बात नहीं। वो इस आंदोलन में किसी और तरह का सहयोग नहीं दे सकते, कोई चिंता नहीं है, मत दो। एक काम करो, सिर्फ एक काम, स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी है, रिलायंस का तेल डलाना बंद कर दो। अगर आपके पास में कोई भी सामान आपको लेने जाना है, रिलायंस के जितने भी डिजिटल स्टोर हैं, स्मार्ट स्टोर है, जो भी हैं, मान लो ये है ही नहीं इस देश में, हम जानते ही नहीं इन्हें, कुछ भी हो जाए हम इनसे एक भी सामान नहीं खरीदेंगे। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हमारे पैसे से अमीर बनके आज हम ही को गुलाम बनाने की सारी साजिशें रच रहे हैं। इसलिए हम किसी हालत में इनका सामान नहीं खरीदेंगे। अडानी का फॉर्च्यून तेल डालते ना, फॉर्च्यून तेल, जिसमें सोयाबीन का भी तेल है, सरसों का भी तेल है, जिसमें आपका और जो तरह के तिलहन है वो भी तेल है, मूंगफली का तेल है, ये सारे के सारे अडानी के जितने प्रोडक्ट हैं जो सिंगापुर की एक कंपनी के साथ में इन्होंने समझौता करके इस देश में बेच रहे हैं, एक भी व्यक्ति इनके स्टोर से वो फॉर्च्यून का तेल खरीदने नहीं जाए। जितने भी लोग बैठे हैं, मेरा सबसे ये निवेदन है, ये तो कर ही सकते हो ना। हम आपसे नहीं कह रहे कि आप यहां आओ, हम आपसे नहीं कह रहे कि आप हमें और कोई सहयोग दो, लेकिन अरे तेल खरीदना तो सरसों का खरीद लो भाई, फॉर्च्यून का मत खरीदो आप। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। और एक चीज और समझनी पड़ेगी, सर आप बैठ जाओ, मैं 10 मिनट तो लूंगा सर, आप बैठ जाओ सर थोड़ी देर। सर बुरा नहीं मानना सर, मैं 10 मिनट लूंगा। कुछ कानूनी दाव पेच भी समझाने हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं, मैं सीए एनआरसी के आंदोलन में था, मैंने लोगों को हर वो बात समझाने की कोशिश की कि अगर किसी से भी कोई पत्रकार पूछे, क्योंकि यहां पे गोदी मीडिया के पत्रकार हैं ना, वो आके पूछते हैं बता भाई इस आंदोलन में क्या है, जानते हो आप ये क्या कानून है? तो आप में से हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए ये कानून ये है, इन कानूनों में ये गड़बड़ी है, ये देश का बेड़ागर किस तरह से करेंगे, इसलिए हम नहीं मानते इन कानूनों को। तो आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें, आपको पता है भी, फिर भी कुछ चीजें आपको जरूर बताऊंगा। तो इसके साथ ये जो हमारा बहिष्कार का तरीका है, इसमें एक और हमें जोड़ना है, और वो जोड़ना है मीडिया का टोटल बहिष्कार। हमारे घर में जितने भी टेलीविजन हैं, ताला लगा दिए जो उन पर पूरी तरह से, हमें नहीं देखना। हमें अपने बच्चों का भविष्य देखना है, अपनी लड़ाई देखनी है, हमें टीवी नहीं देखना। हम किसी मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं, किसी भी तरह की हम मौज मस्ती के लिए नहीं है। ये हमारे भविष्य का, हमारे बच्चों के जीवन का सवाल है, इस देश को बचाने का सवाल है। और जंग में जंग होती है, आप इसे जंग का नारा दो, किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। ये जंग है, और मोदी के खिलाफ जंग है, इस सरकार के खिलाफ जंग है, और इसे हम उखाड़ के फेंक देंगे, ये इस बात की जंग है। इसलिए जंग में मौज मस्तियां नहीं होती, जंग में लड़ाई होती है। लड़ाई कैसे जीती जाए इसकी सारी रणनीति बनाई जाती है, और हमें वो रणनीति बनानी है। मैं एक चीज आपके सामने रखूंगा, ये दो लोग मैंने बताए, अंबानी और अडानी, इनके जितने भी हैं आप जानते हैं प्रोडक्ट। साथ में जियो जो है आप जानते हैं, ये बहुत बड़ी साजिश है। इस जियो के लिए प्रधानमंत्री खुद प्रचार करते हैं। आपको देखने से नहीं लगता कि देश का, भारत का प्रधानमंत्री 130 करोड़ आबादी का, और एक बिजनेसमैन उसके कंधे पे यूं हाथ रख के चलता है, यूं हाथ रख के, यूं रख के चलता है। अरे डूब कर मर जाना चाहिए कि एक बिजनेसमैन की इतनी औकात के भारत के प्रधानमंत्री के कंधे पे हाथ रख के चल रहा है। तो इससे पता लग जाती है कि तुम्हारा याराना कितना बढ़िया है उससे, और क्या तुम देश को करना चाहते हो। इसलिए इनका बहिष्कार करना है, मीडिया का बहिष्कार पूरी तरह से करना है। हमारी जेब से पैसे जाते हैं, वो जो महीने का हम रिचार्ज कराते हैं टेलीविजन, वो हमारे पैसे हैं, हमारे बच्चों के पैसे हैं, और उसी टेलीविजन के माध्यम से मोदी का प्रचार होता है, बीजेपी का प्रचार होता है, अंबानी और अडानी और उस देश को बर्बाद करने का प्रचार होता है। तो कम से कम
वो प्रचार हमारे घरों तक ना पहुंचे, वो प्रचार हमारे घरों में पहुंच के हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को बर्बाद ना करे, उनके दिमाग को दूसरी तरफ ना ले जाए। ये काम तो हम कर ही सकते हैं ना। अगर हमने अपने टीवी ही रिचार्ज कराने बंद कर दीजिए, आप मान लीजिए कई हजार करोड़ का नुकसान अंबानी और अडानी को हो जाएगा। क्योंकि इस देश के आज की तारीख में 60% जो न्यूज चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, उनमें अंबानी का पैसा लगा हुआ है। आप इस बात को समझिए, केवल देखना वो मामूली बात नहीं है, अंबानी का पैसा है और वो इस देश को बर्बाद करने वाला एक व्यक्ति है, उसको रोकना है हमें। दूसरी बात, साथियों, ये जो अभी प्रस्ताव आए, जो सरकार ने भेजे 20 पेज के, इस प्रस्ताव में आपने देखा है जो शुरू में है, जो हेडिंग है, मेरे वकील साथी हैं वो इस बात को समझेंगे, उसमें केवल 2 कानूनों का जिक्र है। जो एक तो एग्रीमेंट वाला कानून है और दूसरा जो मंदी वाला कानून है, बस केवल इनका जिक्र है। उसमें कहीं भी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसका कोई जिक्र नहीं है। सरकार समझौता भेज रही है, सरकार कह रही है, दुनिया को बता रही है मीडिया के माध्यम से कि हम लोग समझौता करने को तैयार हैं और इनकी मांगे मानने को तैयार हैं, इसमें संशोधन चाहते हैं। हालांकि हम संशोधन की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं। फिर भी जो आप समझौते के लिए जो भेज रहे हैं, प्रस्ताव भेज रहे हैं, उसमें तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, उसमें तो बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो आपने एक कानून इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट उसमें रखा ही नहीं है, और हम तीनों कानून खत्म करने की बात कर रहे हैं। और इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से आप थोड़ा समझें, केवल आप नहीं, इस देश के जितने भी लोग हैं, अकेला वही कानून जो संशोधन सरकार ने किया है, इस देश को पूरी तरह से तबाह करने के लिए काफी है। केवल वही कानून, और आपने उसी को इसमें रखा नहीं है। और उसका असर हमारे अलावा, किसान के अलावा और जनता पर कितना पड़ेगा, इसको आप 1 मिनट में समझाता हूं। अगर जो ये उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, इनको अगर कितना भी स्टॉक करने की आपने छूट दे दी है कि जितना चाहे माल आप खरीद लें और उसका स्टॉक कर लें, इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट में सरकार के खरीदने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वैसे भी सरकार कह चुकी है कि हमें इससे बाहर निकलना चाहिए, तो सरकार कुछ नहीं खरीदेगी। अगर सरकार कुछ नहीं खरीदेगी तो देश में जो लाखों राशन की दुकानें हैं, जिन पर गरीबों को राशन मिलता है, वहां के लिए राशन कहां से लेके आओगे आप? सारा सामान, सारा माल अगर पूंजीपति, व्यापारी, उद्योगपति ही अपने गोदामों में भर लेगा और आने वाले समय में वो 4 गुना 5 गुना दाम पर बेचेगा, तो गरीबों को जिनको राशन का सामान मिलता है, वो कहां से रोटी खाएंगे? ये समझने की जरूरत है। दूसरा, जो व्यापारी है उसको कितना फायदा है इससे, आप इसी से अंदाजा लगाइए। आज की तारीख में हमारे खेतों में, यानी किसान के खेत में जो फसल है, वो फसल जैसे ही व्यापारी के गोदाम में जाती है, सिर्फ जाने से ही, ये फसल यहां रखी है किसान की, व्यापारी के गोदाम में चली गई, तुरंत जाते ही 110% उसकी कीमत बढ़ जाती है। यानी आज जो चीज यहां पर है 100 रुपए की, वो चीज जाके व्यापारी के गोदाम में जाते ही तुरंत 2 मिनट या 10 मिनट या घंटे भर में ही वो चीज 210 रुपए की हो जाती है। आप समझ रहे हैं? और जब सारा अनाज गोदाम में भर लिया जाएगा, सारे अनाज पर कब्जा हो जाएगा। इसी के लिए तो सारी चीजें हो रही हैं। इसी के लिए तो अडानी के 2025 तक 25 लाख टन अनाज की कैपेसिटी डेवलप की जा रही है। 25 लाख टन। तो जब किसानों के अनाज व्यापारी के गोदाम में पहुंच जाएगा, तब वो 4 गुना 5 गुना 6 गुना जितना भी होगा उस दाम में उस अनाज को बेचेगा। अब आप समझिए, किसान तो जब फसल उठाता है, अपनी साल भर के लिए जो खाने के लिए अनाज है वो अपना रख लेता, बाकी तो बेचता है ना। लेकिन जो लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं, विशेषकर जो वो लोग जो नौकरी करते हैं, वो लोग, गरीब लोग, क्या वो 4 गुना 5 गुना दाम में अनाज खरीदेंगे? जो अनाज आज 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए किलो है, कल उन्हें 100 रुपए 150 रुपए किलो खरीद करना पड़ेगा। असर किस पे पड़ेगा? केवल किसान पे या इस देश के हर व्यक्ति पर? हर किसी पर इसका असर पड़ना है। इसलिए मेरा देश के जितने भी लोग हैं,
यहां से जहां तक भी आवाज पहुंच रही है, जहां तक भी आवाज पहुंचाई जा सकती है, सबसे कहना है इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। और मैंने कहा है कि मत आइए यहां पर, मत दीजिए पैसा, लेकिन घरों में बैठ के जो सामान खरीदते हैं, इन तीनों का, पतंजलि का, अंबानी का और अडानी का सामान खरीदना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। दूसरी बात, इस प्रस्ताव में एक बात और सरकार ने कही पहले ही उसमें, इसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। और प्रस्ताव में उसने बात कही कि ये कानून पूरी तरह से संवैधानिक है, यानी संविधान ने उनको अधिकार दिया है, इसलिए सरकार ने ये कानून बनाए हैं। मैं आपको बताता हूं, मेरे वकील साथी बैठे हैं, ये सारी चीजों को जो मैं बता रहा हूं चीजें नोट करेंगे, आपको पता लग जाएगी। और बताओ सबको, ये कानून दोनों कानून, एग्रीमेंट वाला भी और जो बाहर मंडी समिति के बाहर जो मंडी एक स्थापित करने की, दोनों के दोनों पूरी तरह से गैर संवैधानिक हैं। संवैधानिक का मतलब यह है, अगर संविधान ने कोई कानून बनाने की आपको ताकत दी है, आपको अधिकार दिया है, तो ही आप बनाएंगे। अगर कोई अधिकारी आपके पास नहीं है तो कैसे बनाएंगे आप? पहले तो अधिकार होना चाहिए ना सरकार के पास। तो इन दोनों कानूनों को बनाने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। कैसे नहीं है? सरकार ने जो प्रस्ताव भेजे हैं, उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा है कि संविधान में जो 3 अनुसूची हैं, शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची में जो 7th शेड्यूल है, उसमें यूनियन लिस्ट है, उसमें स्टेट लिस्ट है, और उसमें एक कंकरेंट यानी समवर्ती लिस्ट है। बिल्कुल, मैं 1 ही मिनट में खत्म कर रहा हूं। कंकरेंट लिस्ट है, यानी उसमें राज्य और केंद्र दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। और उसी की जो यहां बात की जा रही है, उसी कंकरेंट लिस्ट यानी तीसरी जो लिस्ट है, उसके सीरियल नंबर 33 की बात के अनुसार, यानी 33 में जो लिखा है उसके अनुसार सरकार ने कानून बनाया है, प्रस्ताव में भेजा भी है। लेकिन उसमें कहीं भी एग्रीकल्चर यानी कि कृषि नहीं है, उसमें कहीं भी मंडी समिति की बात नहीं है। जो आप ये बना रहे हैं, तो जो आप कह रहे हैं आपको अधिकार नहीं है। ये दोनों के दोनों विषय, यानी मंडी समिति की तरह अगर कोई आप बात स्थापित करते हैं, कोई भी बात कानून का रूप जिसे देते हैं, वो राज्य का अधिकार है, केंद्र का अधिकार नहीं है। ठीक इसी तरह से जो खेती है, कृषि है, ये राज्य का अधिकार है, आपका नहीं है। जो दूसरी सूची है यानी राज्य की सूची, उसमें 14 नंबर पर कृषि और 28 नंबर पर मार्केटिंग, यानी जो कृषि उपज है उसकी मार्केटिंग, ये उस लिस्ट में है, इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं है। तो सरकार ने, मोदी जी ने जो काम किया है, पूरी तरह से गैर संवैधानिक काम किया है और गैर कानूनी काम किया है। और मोदी जी, आप चाहे जो कर लो, आपको पता लग गई है। मैं आपको एक बधाई देना चाहता हूं, आपने मोदी जी की नींद हराम कर दी। पता कैसे? पता कैसे? जहां भी बेचारे जाते हैं, जगह जगह जा रहे हैं, जिस भी मीटिंग में जाते हैं, आप ही की बात करते हैं, कुछ और है ही नहीं बेचारों के पास। जहां जाएं, पिछले 16 दिनों में 9 मीटिंग कर चुके हैं और किसानों के अलावा किसी बात पर बात नहीं करते। मंत्री भी मिला के टोटल 102 मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन किसानों के अलावा और कोई बात नहीं है। तो आपने नींद हराम कर दी, बहुत बहुत बधाई आपको। और इन सारी चीजों को ध्यान रखो, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, पूरी ताकत से साथ हैं। और इस बार इस सरकार को उखाड़ के फेंकने की बात है। मैं एक बात कहूंगा, इस देश में दिक्कत कानून नहीं है, ये कानून तो वापस हो जाएंगे। इस देश में जो सबसे बड़ी दिक्कत है और सबसे बड़ी बीमारी अगर है, कोरोना से भी बड़ी बीमारी अगर कोई है, तो वो है मोदी सरकार। इस मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकना हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, सम्मान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके बीच रहेंगे और पूरी ताकत से आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो बोले सो निहाल। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भानु प्रताप जी का, जिन्होंने बहुत डिटेल च जिहड़ी सारी जानकारी है संगतां दे नाल साझी कीती है ते कह के गए भी हुण तां जिहड़े मोदी दे सुपने च किसान ही आउंदे आ ते मोदी रात नूं बुड़क बुड़क उठदा होना, हो सकदा नींद भी ना आउंदी होवे। हुण मैं बेनती करदा अगले बुलारे परमदीप सिंह जी भावत अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे एथलीट है, वो माइक ते आउण
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਟੂ ਝੰਜੋਟੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। आदरणीय स्टेज पर उपस्थित किसान नेताओं, नौजवान साथियों, माता और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये किसान आंदोलन आज से नहीं लड़ रहे। आप सभी किसान 1980 से लड़ रहे हैं। 1983 में वीर सिंह रज्जोवाल, अजमेर सिंह लखोवाल, इनके नेतृत्व में चंडीगढ़ एक रैली बुलाई गई थी, किसान रैली, जिसमें मैं भी मौजूद था। हमारे हरियाणा के किसान नेता चौधरी घासी राम नैन के नेतृत्व में हम हरियाणा के किसानों ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया था और किसानों की हमारी यही मांग थी कि किसानों को लागत का भाव मिले। इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री होती थी, कांग्रेस का राज होता था। इंदिरा गांधी ने एसएस जोल, जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के वाइस चांसलर होते थे, एक साइंटिस्ट थे, उनकी ड्यूटी लगाई। एक किसान आयोग बनाया, उसके वो चेयरमैन बनाए गए कि आप जो है ना किसानों की फसल का भाव लागत तैयार करें। तो उस समय गेहूं का वो 100 रुपए क्विंटल था, कर करा के 150 रुपए इंदिरा गांधी ने किया। तो एसएस जोहल ने कहा, बहन जी, प्राइम मिनिस्टर जी, हमारे देश की जो मेहनत है उसके लागत का भाव 450 रुपए बनता है और आप उसको 150 रुपए दे रहे हैं। उसको उसी टाइम टर्मिनेट कर दिया गया। प्यारे साथियों, मेरे करनाल जिला से एमपी का चुनाव लड़ा चौधरी भजनलाल ने। भजनलाल का नाम आप जानते होंगे, पंजाब के भाइयों, हरियाणा के वो मुख्यमंत्री रहे। उनको मेंबर पार्लियामेंट बनाया गया करनाल से और बहन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनको कृषि मंत्री बनाया। 150 रुपए क्विंटल गेहूं का रेट था, 1 रुपया रेट उन्होंने बढ़ाया। प्यारे किसान साथियों, हम आज से ये आंदोलन नहीं लड़ रहे, कब से हम हाय हाय करते चले आ रहे। उसके बाद 1988 में मेरठ के अंदर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में आंदोलन चला। 10 लाख किसान वहां पर मौजूद थे। गन्ना आंदोलन चलाया गया कि गन्ने का रेट 10 रुपए देते हैं आप, 10 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट, कि किसान की मजदूरी भी इसमें पूरी नहीं होती। 10 रुपए तो बहुत, ये तो रेट ही नहीं है। उसके बाद दिल्ली वोट क्लब पर आंदोलन किया गया, उसमें भी हम लोगों ने शिरकत की, आप लोग भी शामिल थे। हरियाणा का, यूपी का, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का किसान भी शामिल था। उसके बाद एक डंकल प्रस्ताव आया, वो डंकल प्रस्ताव जो कि वर्ल्ड लेवल पे चलाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक डंकल प्रस्ताव आया था, उसका विरोध किया गया दिल्ली के अंदर। फिर बॉम्बे के अंदर इंदिरा जी ने के कनक का भाव तो नहीं दिया, विदेशों से, अमेरिका से कनक मंगा ली। जो कनक उन्होंने समुद्र में डालनी थी अमेरिका ने, वो कांडला बॉर्डर पर उधर मंगाई गई। उसका विरोध महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के किसान यूनियन शेतकारी संगठन ने किया। शरद जोशी उसके प्रेसिडेंट थे, उनके नेतृत्व में हमने आंदोलन लड़ा। प्यारे साथियों, जब ये वोट मांगने आते हैं तो अन्नदाता बोलते हैं आपको, मेरे अन्नदाता, आपको किसानों को भाव नहीं मिलता, आपको ये नहीं मिलता, हम आपकी इमदाद करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय में कांग्रेस ने अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक आयोग बिठाया था, किसान आयोग, जो कि स्वामीनाथन आयोग था। और वो कांग्रेस के समय में उसने रिपोर्ट तैयार करके दी 2006 में, और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। हम सभी किसानों ने सहयोग किया कि ये कांग्रेस 60 साल से हमें लूट रही है, एक देश का नया भविष्य जागृत होगा, नई सरकार होगी, अपनी सरकार आएगी, किसानों को लागत का भाव मिलेगा और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी। प्यारे साथियों, हम सभी किसानों ने सहयोग किया, आपने भी पंजाब में किया, हमने भी किया, लोगों को जोड़ा, नई सरकार बनाओ, किसानों की सुनेगी, ये आस लेके आप सभी ने सरकार बनाई थी। और मैं इस सरकार से
मैं भी यही प्रार्थना करता हूं। कल मैंने न्यूज़पेपर में निकाला था कि जब चौधरी भजनलाल ने एक निस्संग कांड हुआ तो 1993 में निस्संग के अंदर चौधरी घासीराम नैन के नेतृत्व में किसान इकट्ठे हुए, उधर भजनलाल ने रैली किया एक अनाज मंडी में निस्संग के अंदर, और वहां पर उसने जलियांवाला बाग बना दिया और 2 किसान मेरे साथी वहां शहीद हुए। तो इस प्रकार इस कांग्रेस ने ये किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार किया था और उसको देखते हुए आपने एक नई सरकार ये बनाई थी। कल मैंने न्यूज़पेपर में दिया था, उस समय में घासीराम नैन कहते थे भाई इसमें बुजुर्ग लोग आते हैं, आप नौजवानों को जोड़ें जिससे सरकार पे प्रभाव पड़े। तो हमने एक जवार नौजवान साथियों को इकट्ठा करके एक संस्था बनाई और जिसका नाम रख दिया हमने राष्ट्रीय किसान टाइगर फोर्स। उस टाइगर फोर्स के नाम से ही कांग्रेस डरती थी। मेरे पीछे सीआईडी ला दी और सीबीआई से मेरे को अरेस्ट करा दिया। इन पे एक ये नुकता है, सीबीआई बस आईबी को साथ लगा देते हैं, सीबीआई का छापा मरवा देते हैं और सीबीआई ने मेरे को अरेस्ट किया। प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आंदोलन करिए, शांति से आंदोलन करिए और आसपास को ऐसे जो तत्व हैं उनका भी ध्यान रखिए। कुछ ऐसी ये सभी पार्टियां जो है ना आपको ये बरगलाने का भी काम करेंगी। आपने शांति से आंदोलन को चलाना है। और मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, अभी एक मेरा साथी कोई बोल के गया था कि हमारा देश आजाद नहीं है, एक और आपको सूचना देना चाहता हूं लास्ट 1 मिनट। तो प्यारे साथियों, वाकई में आपका देश आजाद नहीं है। जब देश आजाद हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्रस्ताव पास कराया था कांग्रेस कार्यकारिणी से कि हम आपको देश आजाद नहीं करेंगे, पावर देंगे। सुभाष चंद्र बोस जी अपनी सेना लेके हिंदुस्तान में प्रवेश हो गया था, उसको रोकने के लिए अपना नुमाइंदा बना दिया नेहरू को प्रधानमंत्री, और इन्होंने कांग्रेस ने लिख के दिया, उन्होंने लिखवाया कि 1999 साल तक यदि सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान में आएगा, मरिया जिंदा हैंड ओवर इंग्लैंड करना पड़ेगा, इंग्लैंड को देना पड़ेगा। ये शर्त इन्होंने लिख के दी। और देश आजाद नहीं है, लीज पे है, 99 साल के पट्टे पे है, 26 वर्ष और हैं इसके पट्टे पे जो लीज पे है। तो ये भी सूचना मैं आपको बताना चाहता हूं, देश वाकई में आपका आजाद नहीं है। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, वो बेचारा सुभाष चंद्र बोस जो कि हकदार था आजादी का, वो आज तक गुम करके रखा। कांग्रेस ने पता था, सब पार्टियों को पता है उसके बारे में, लेकिन ये देखो कितना बड़ा अन्याय आप देश के साथ, हमारे साथ अन्याय चल रहा है। और मैंने कल लिखा था समाचार पत्र में कि जो है ना, मैं मध्यस्थता के लिए तैयार हूं। मेरे पास एक ऐसा एजेंडा है, सीक्रेट एजेंडा है, जिससे ना हमें आंदोलन करना पड़ेगा और ना तेरा अडानी जो रहेगा इसका ये भी शर्त नहीं होगी, वो हमारा ऐसे तरीके से पास होगा और ताकि हम शांति से अपना कार्य कर सकें। मैंने ये भी उसमें कल पेपर में निकाला था। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपना स्थान जो है ना ग्रहण करूंगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। उधर साडे विचकार शहीदे आजम शहीद भगत सिंह जी, उन्होंने भतीजी अमर ज्योति जी आए है, वो भी 2 मिनट के लिए 1-2 बुलारियां तो बाद उन्होंने मैं सद्दा देना। एक बुलारी उन्होंने तो पहला बोलणगे, कुलबीर भाई जी आउणगे ते 1.5 मिनट का समा बेनती है भी समय नूं जरूर ध्यान च रखिया जाए। अपनी होंद ते अपने पुरखियां दी किरत नूं बचाउण दे लई देश दे कोने-कोने तो आए जागदे जमीरां वाले वीरो, एक बारी गज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान वीरो, जदों आपां इस धरने दे लई चले सा ना, ते सरकार दी नींद उसे पहले दिन ही उड़ गई सी ते सरकार ने बड़ियां ही चालां चलियां कि साडे अंदोलन नूं फेल कीता जावे। उन्हां दे विचों ही साडे नाल जदों असीं इत्थे पहुंचे सा, एक घटना वापरी। की घटना है भी एक सानू पत्रकार बीबी मिली जिसने कि सानू किसानां नूं इस अंदोलन दे विच आए किसानां नूं गुमराह करन लई कुछ सवाल कीते ते पर उस बीबी नूं अगों जो साडे किसान वीरां ने जवाब दिते, वो सवाल जवाब मैं 4 बोलां दे राहीं तुहाडे सामने रूबरू करने ने। जरा ध्यान देना। जदों इकट्ठे हो किसान सारे असीं पहुंचे सां दिल्ली धरने ते, एक बीबी पत्रकार मिली जो हसदी सी साडे गल विच पाए परने ते। ओ कहंदी क्यों मौत दा कफन बन आ गए, तुसी मुड़ जावो। ओ पिछे छड्ड आए जे किहदे वस परिवारां नूं, तुसी चंद क दिनां नूं थक टुट के इत्थों मुड़ जाना।
ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਪੈਂਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਪੈਂਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਪੁੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਵੱਖ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਖ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਨੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੱਕ ਖੋ ਲੈਂਦੇ, ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਲੈਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ੁਰਤ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਨਾ ਵੰਡੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਨੀ ਤੇਰਾ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਆਏ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਨੀ ਤੂੰ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਆਏ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਨੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਰਾਉਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਰੋਟੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਉਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਮਜ਼ਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਸਾਡਾ ਜਨੂਨ ਕੁੜੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਮੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁੜੇ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸਾਂ ਪਿੰਡ ਝੰਜੋਟੀ ਤੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਆਏ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਓ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੁੜਾਂਗੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਜਵਾਬ ਘਰੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਜਵਾਬ ਘਰੇ ਬੈਠੇ। ਕਾਤੋਂ ਰੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ, ਕਾਤੋਂ ਰੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਈ ਆਪਣਾ ਘੰਟਾ ਕ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਕ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ATM ਡਿੱਗਿਆ, ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈਕ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। मेरे बुजुर्ग साथियों, मेरे नौजवान साथियों और मेरी माताएं बहनों, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। मोदी जी, ये जो 3 काले कानून लगाए हैं, आपने ये बहुत गलत किया है। और ये मत सोचना कि हम अपना हक नहीं लेके जाएंगे, हम अपना हक यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि किसानों के समर्थन में 7.5 फुट के बंदे पहुंच चुके हैं और अब हम अपना हक लेके जाएंगे। तो भाई मैं यही बात कहूंगा, किसान एकता जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा भाईचारा एकता जिंदाबाद। और मोदी जी कह रहे थे कि पंजाब और हरियाणा का भाईचारा नहीं है, पंजाब और हरियाणा का भाईचारा था, है और रहेगा। जय हरियाणा, जय पंजाब। बुजुर्ग माताओं बहनों और युवा साथियों और साथ में वकील साहब हैं जो इन्होंने किसानों का समर्थन किया, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो मोदी सरकार ने 3 काले कानून किसानों पर थोपे हैं ना, ये किसानों की गर्दन काटने का काम किया है। और जब तक ये सरकार है ना जो 3 कानून वापस नहीं लेती ना, तो यही शांतिपूर्वक डटे रहेंगे और दिल्ली फतेह कर जाएंगे।
किसान एकता, हरियाणा पंजाब भाईचारा, जय जवान जय किसान। इनकलाब, इनकलाब, भगत सिंह तेरी सोच है, भगत सिंह तेरी सोच है। भारतीय किसान यूनियन। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगले बुलारे शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी, उन्होंने भतीजी अमरजोती जी, वो माइक ते आउणगे कि राजगुरु सुखदेव सराबे ऊधम दा की कहना। भगत सिंह ने सदा दोस्तों 23 साल दे रहना। लोकी नाम शहीदां दा सुच्चे मुंह लैंदे ने, मर जांदे जो देश लई वो सदा जिउंदे रहिंदे ने। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह तेरी सोच है, पैरा देंगे सोच के, भगत सिंह तेरी सोच है, पैरा देंगे सोच के। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। किसान वीरो, तुसी बहुत दिनों तो धरने ते बैठे हो ते मैं उस दिन दी ही रोज यही सोचती सी कि मैं किद्दां तुहाडे कोल पहुंचा ते अज मैनू मौका मिलिया ते मैं अज तुहाडे नाल अपना हक साझण करन आई हां ते मोदी नूं ये दस्सण आई हां भी असीं आपदा हक इथों लैके जावांगे। साडा हक इत्थे रख, साडा हक, साडा हक। मोदी की सोचदा है कि 4 दिनों दे विच असीं तुर जांगे और असीं इन्ने दिनों दा राशन लैके। एक गुरु नानक दा लंगर है जिहड़ा कि कदी भी मुक्केगा नहीं। और इत्थे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, अहमदाबाद हर जगह तो लोग आए ने ते ये ना समझे भी ये कल्ला साडा ही संघर्ष है। तो सारी दुनिया जाग चुकी है। मोदी नूं हुण सोच लेना चाहिए कि हुण दुनिया उठ चुकी है, वो कुछ नहीं कर सकता। ते शहीद भगत सिंह ने कहा सीगा कि जड़ा भी इस मेरे संघर्ष च मेरे नाल रहूगा ते ओही मेरा रिश्तेदार है। ते इस करके मैं वेख रही हां भी ओदा रिश्तेदार बहुत ज्यादा वध गए ने ते तुसी सारे ही मेरे रिश्तेदार हो, सारे ही मेरे भैन भरा हो। ते इसे करके मैं आई हां तुहाडे कोल ते मैं अपना तुहानू समर्थन देनी आ ते असीं काले कानून मोदी तो वापस लैके रवांगे ते ओनू MSP भी जरूरी करवावांगे। बाकी ताया जी कहंदे सीगे, ओ कहंदे पहला गरोरियां नाल लड़े हुण भूरियां नाल लड़ांगे ते सो ओनां नू तां फांसी ते चढ़वाउण दे विच इन्हां ने बहुत मदद कीती ताकि ओ अगे आ गए तां फिर इन्हां दा पेट नहीं भरना, इन्हां दे खीसे नहीं भरने। सो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी अमरजोती जी का। अगले बुलारे मैं बेनती करदा प्रोफैसर संतोख सिंह जी औजला, वो 2 मिनट के लिए माइक ते आउणगे। प्रोफैसर संतोख सिंह जी औजला ते उन्हां तो बाद अपने कोले कमल करोरिया जी सिंगर आए हैं, उन्होंने मैं बेनती करा भी तैयार रहन। ते साडे दरम्यान गुरप्रीत घोगी जी आए हैं, उन्हों का भी इत्थे आउण ते धन्नवाद करते हैं, साडी सपोर्ट करने लई, साडे समर्थन के लिए आए हैं। आओ जी प्रोफैसर सत्कारयोग भैणों ते भरावो, मैं अद्धा मिनट लेना ते मेरी गल ध्यान नाल सुननी। तुसीं आपां नूं सारिआं नूं पता लंबे समय तो किसानां दी मंडियां च लुੱਟ हो रही है, व्यापार बिजनेस लुੱਟ हो रही है ते हुण जमीनां लुੱਟਣ ਦੀ भी तैयारी हो रही है। पर एक लुੱਟ जिहड़ी साडे फ्यूचर दी, साडे भविख दी हो रही है, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੁੱਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਰੱਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਉਂਦਾ, IAS ਬਣਨਾ, IPS ਬਣਨਾ, ਹੋਰ ਅਫਸਰੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਾਖਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 1% ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅੱਡੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹਲਵਾਈ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 4-5 ਲੱਖ ਡਿਗਰੀ ਵੇਚ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਕੇਬਲ ਤੇ, TV ਸਕੂਲ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ 279 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 8ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਔਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 100 ਨੰਬਰ 200 ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈਗਾ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੀ YouTube ਤੇ ਸਾਡੇ TV ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬਦਲਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ, TV ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਪਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਮਲ ਕਰੋਰੀਆ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਮਲ ਕਰੋਰੀਆ। ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟੀਏ ਪੋਰੀਆਂ ਪੋਰੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸਕਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੀ ਕੋ ਸਾਜੇ। ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਸਕਾ ਕੰਮ ਉਸੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਠੱਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਹੋ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਮਨੋਂ ਭੁਲਾ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਕਰਪਟ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਕੀ ਅਨਹੋਣੀ ਐਸੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਅਨਹੋਣੀ ਐਸੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਵਰਤ ਗਿਆ ਪਾਣਾ। ਚਾਹ ਵੇਚੋ, ਚਾਹ ਵੇਚੋ, ਚਾਹ ਵੇਚੋ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਚਾਹ ਵੇਚ ਮੋਦੀਆ ਓਏ, ਹੁਣ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਰਾਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਗਲਤੀ ਆ ਤੇਰੀ ਨੀਤੀ ਓਏ। ਫਾਹੇ ਲੈ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮਰਦਾ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਓਏ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਕੀ ਰਾਜਾ ਕੀ ਰਾਣਾ। ਚਾਹ ਵਿੱਚ, ਚਾਹ ਵਿੱਚ,
ਚਾਹ ਵੇਚੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਚਾਹ ਵੇਚੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਦਾਨੀ ਜਗ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਜਿਉਂਦੇ, ਸੂਰਮੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸਿਰ ਨਿਉਂਦੇ। ਓਏ ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਦਾਨੀ ਜਗ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਜਿਉਂਦੇ, ਸੂਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸਿਰ ਨਿਉਂਦੇ। ਓਏ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸਦਾ ਘਰ ਹੀ ਕਰੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸਦਾ ਘਰ ਹੀ ਕਰੀ ਦੀ, ਅਕਲ ਦੀ ਕਰੇ ਸਿਆਣਾ। ਚਾਹ ਵੇਚੋ ਚਾਹ ਵੇਚੋ ਚਾਹ ਵੇਚੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਚਾਹ ਵੇਚ ਤੂੰ ਭਈਆ ਓਏ ਹੁਣ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਪ ਚੰਗੇਰੀ, ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰਦਾ, ਜੇ ਕਮਲਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਸੂਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਚੜਦਾ। ਓਏ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਪ ਚੰਗੇਰੀ, ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰਦਾ, ਜੇ ਕਮਲਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਸੂਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਚੜਦਾ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣਾ। ਚਾਹ ਵੇਚੋ ਚਾਹ ਵੇਚੋ ਚਾਹ ਵੇਚੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਚਾਹ ਵੇਚੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਬਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸੱਜਣਾ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਰ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੇਤਾ ਚੋਰ ਸੀ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਮੋਰ ਨੇ। ਸੌਰੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਹੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਮਲ ਕਰੋਰੀਆ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੌਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਲੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਗਰਾਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਵੀਰ ਆਏ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਸੌਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਖਲਕਤ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋਕਾਂ ਦੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਫਲਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੀਤ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ,
ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵੇਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 4 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੈਸ ਔਰ ਨੋ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਲੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰੀ ਜ਼ਗੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਜੋ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ WTO, ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ WTO ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਆ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਕੱਲਾ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ WTO ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ WTO ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਗੇ, ਵੱਡੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਗੇ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ,
ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਧ ਦੇਊਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੈ ਜਨਤਾ ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਪਰਸ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਇਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣ ਬਾਜ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਦੇਣ ਬੱਚੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੋਟ ਈਸੇਖਾਂ ਕੋਲੇ ਜਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ਆ ਗਹਿਲੀ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿੱਥੇ ਬਾਈ ਉਹ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ, ਜਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੋਟ ਈਸੇਖਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਗੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਸਪੁਰ ਉਰਫ ਗਹਿਲੀ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਵੀਰ ਕੋਈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆ, ਜਰੂਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਈਸੇਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਸਪੁਰ ਉਰਫ ਗਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ, ਸਟਾਲ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਗਰਾਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗਰੁੱਪ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸੰਗਰਾਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗਰੁੱਪ, ਉਹ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਨਾਲ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਧਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗਵਾਰੀ ਸੰस्कृत ग्रुप वाले 2 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल हमारे ग्रुप का नाम है संगवारी। संगवारी का मतलब होता है साथी। तो संगवारी आप सभी को इस संघर्ष को और इस लड़ाई को तहे दिल से क्रांतिकारी सलाम करता है। तो साथियों पहला हमारा गीत अब भगत सिंह की बात से शुरू कर रहे हैं। जब भगत सिंह ने कहा था कि गोरे चले जाएंगे और काले आ जाएंगे, और ये लूट जो मच रही है उस वक्त भी, वो 50 साल बाद भी मचती रहेगी। क्योंकि दरअसल पहले अंग्रेजों का राज ही नहीं था, पहले पूंजीपतियों का ही राज था, और अब भी पूंजीपतियों का राज है। तो पहला गीत, गोरे मालिक गए रे भैया और आ गए मालिक काले, बदल गई है चाबी लेकिन बदले नहीं है ताले। कोई मैं झूठ बोलिया, कोई मैं कुफर तोलिया, कोई मैं जहर खोलिया। दिखा संसद में घुसकर बैठी है चोरों की सरकार, वो बाहर अपना नाम बतावे हमको चौकीदार। बोलिया, कोई मैं कुफर तोलिया, कोई मैं जहर खोलिया, भाई कोई ना ओ बले 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 बले। झूठ किसानों को बतलावे करते बातें मन की, अंबानी के नाम करे जावे हैं सब्जी मंडी। तो कोई मैं झूठ बोलिया, कोई मैं कुफर तोलिया, कोई मैं जहर घोलिया, ओ बले 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 बले। हक दूजे का मार मार के बनते बड़े अमीर, मैं इसको चोरी कहता दुनिया कहती तकदीर। तो कोई मैं झूठ बोलिया, कोई मैं कुफर तोलिया, कोई मैं जहर घोलिया, ओ बले 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 बले।
सच्चे फांसी चढ़ते देखे झूठे मौज उड़ाए, लोग कहें इस रब की माया, मैं कहता अन्याय। तो कोई मैं झूठ बोलिया, कोई मैं कुफर तोलिया, कोई मैं जहर घोलिया। ओ बले 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 बले। मोदी जी के यार अडानी, अंबानी और टाटा, सबने मिलकर देखो भारत अपना अपना बाटा। तो कोई मैं झूठ बोलिया, कोई मैं कुफर तोलिया, कोई मैं जहर घोलिया। ओ बले 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 बले। गुंडे हत्यारे घोटाले बाजों का परिवार, घोटाले बाजों का परिवार। उनको बताने देशभक्त मैं कहूँ इन्हें गद्दार, उनको बताने देशभक्त मैं कहूँ इन्हें गद्दार। तो कोई मैं झूठ बोलिया, कोई मैं कुफर तोलिया, कोई मैं जहर घोलिया। कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना। ओ बले 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 बले। अब सुनिए एक बहुत राज की बात हमारी सरकार की, वो राज की बात जो सबको पता है। नाजी कच्छा, नाजी टोपी, नाजी मन की बात। नाजी कच्छा, नाजी टोपी, नाजी मन की बात। नाम है आरएसएस में कहूँ हिटलर की औलाद। तो कोई मैं झूठ बोलिया, कोई मैं कुफर तोलिया, कोई मैं जहर घोलिया। कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना। ओ बले 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 बले। देश बेच धन्ना चोटों को चाटी खूब मलाई, देश बेच धन्ना सेठों को चाटी खूब मलाई। ओ खड़े मजदूर किसान तुम्हारी अब तो शामत आई। तो कोई मैं झूठ बोलिया, कोई मैं कुफर तोलिया, कोई मैं जहर घोलिया। कोई ना। ओ बले 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 बले। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਡਾਨੀ ਤੇ ਬਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿੰਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਵੀ 70% ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਐਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਚੁਣੀਏ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਭਾਰੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2024 ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ 2024 ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੱਗੀ,
ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗੀ ਜਾਨ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੱਟੀਏ, ਐਵੇਂ ਬੋਕ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਕੈਸਾ ਛੇੜ ਲਿਆ ਕਲੇਸ਼ ਕਪੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣ ਚੱਲੇ ਸੀ ਛੇੜ ਲਿਆ ਛੱਤਾ। ਤੇ ਆ ਛੱਤਾ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਡੂਮਣੇ ਆਪਣੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, 100 ਵਾਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਅੱਜ 100 ਸਜਦਾ ਕਰੋ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੱਤ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਲ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫालतू ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਥੱਲਿਓਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 100 ਸਲਾਮ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮ ਜਾਬਰ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬੱਸ ਕਰਾਤੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਧੱਕ ਪਾਤੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਖੋਲੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਘਟ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ, ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 50 ਕਮੈਂਟ ਡਿੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 40 ਕਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੜਿਆ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਅਕਲ ਦੇਖ ਲਈ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ नहीं रहेगा तो ये अन्न पानी की बात छोड़ो, घरों में दूध भी नहीं आएगा। थल्ले एक बेवकूफ जनानी ने लिखा कोई बात नहीं हम पैकेटों वाला दूध ले लेंगे। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਸੂੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਾ? ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਬੇਬੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਫੁੱਫੜਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਪੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਕਿਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆਏਂਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਾਬੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੱਲ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਣਕ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਗਾ ਲੋਗੇ? ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟੇ गमले में झोना लगा देना, बच्चे चावल मांगते हैं। ये बाटा दिया बड़ा सारा बाटा, उसमें थोड़ी मक्की लगा दो बेटा, छल्लियां खाएंगे। 2.5 छल्लियां नहीं होनियां माता ओदे च। फिर पुत्तो बुढ़े दी आवाज आनी इन्हां दे बेटे वो बड़े वाले गमले में थोड़ा कमाद भी लगवा लो बेटे, मुझे शुगर हो गई है, मिठे को तो फिर भी दिल करता है ना कभी कभी। ਉਹ ਕਮਲਿਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਯਾਰ? ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਬੂਟ ਖਰੀਦਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਚਸਾਏ ਹੋਣੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਘੀ ਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੇਲ ਮੁੱਕਾ। ਪਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਨ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਆਟਾ ਮੰਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਣੀ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਸਰ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਦੇ ਬਿਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪ ਅਨਪਾੜ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅਨਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਓ, ਪੋਲੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਰਦਾਂ ਫਰੋਲ ਲਈਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ ਗਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ का ही है ना, कोई बात नहीं। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੋ, ਜੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬਾਪੂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਖਤੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਜੇ ਗੱਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁੱਕੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, मैं गुरु दियां लाडलियां फौजां दा भी बयान सुनिया। पत्रकार पूछ रहा है कि आप तो निहंग सिंह हैं, आपको क्या मतलब किसानी से, आप तो किसानी करते नहीं हो। बड़ा सोहना जवाब सी बाबा जी दा, कहंदे बिल्कुल हम किसानी नहीं करते हैं, हमारा किसानी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम किसानों की फौज हैं। अगर किसान कहेंगे मुद्दा हल हो गया हम वापस चले जाएंगे, अगर कहेंगे भाई आगे चलना है, मुद्दा हल नहीं हुआ तो पहले हम गोलियां खाएंगे फिर उन पर बात जाएगी। इधर उनकी फौज है, इधर किसान की फौज खड़ी है। सो किथे किथे दी गल करांगे, लास्ट ते कहांगा, मैनू पता हुण समा घट है। मैनू खुशी है कि डॉक्टर साडे नाल आ गए, वर्कर साडे नाल आ गए, हर तरह का काम करने वाले कारोबारी साडे नाल आ गए, मकैनिक आ गए, इंजीनियर आ गए। खुशी की गल है, मैं वही उत्थे ही आन लगा, वकील आ गए, वो जज आ गए, हुण ते चोरां नूं भी आ जाना चाहिए नाल। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आ सरदार करनैल सिंह मसाणिया साडे पिंडां वाल दे लोकी कहंदे गुरदासपुरीए पहुंचे कि नहीं। अब 35 ट्रालियां लैके पहुंचे हुए ने मसाणिया साहब, 35 गड्डियां इन्हां दे नाल आईयां ने, तीजी बार आए ने ते पता ही नहीं हुण ते माझा मालवा दवाबा छड्डो, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, मध्य प्रदेश, केरला, लो कहंदे कनेडा तो भी जहाज उतर गए ने, हुण ते इहदे चों भी बंदा उतर आउणा मैनूं ते लगदा कोई ना कोई। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, साडे हक। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਅਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਚਾਹਨਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਜੀ
ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇ ਨੰਗਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 11,000 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਭਰਾਵੋ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਗਿੱਲਾ ਪੀਣਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਝੰਡਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਝੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੇ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 10 15 20 ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ 15 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਂਤ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਜੇ ਡਿੱਕ ਡੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਨੱਚ ਲਿਆ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਰਸੋਈ ਢਾਬੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਖੌਰੂ ਪਾਈ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਨੀ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਖਰੂਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਗਰੇਜ ਕਰਿਓ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਬੋਲ ਲਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਫਾੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆ 5-7 ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਏ ਨਾ, ਸਬਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਚਕੰਨੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੀ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਵਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਐ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਕੇ ਗਏ ਐ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ।
ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ, ਗੌਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ 2000 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਐਨ ਇਕੱਠ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ CID ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਬਾਈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਡਿੱਗੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ, ਬੰਦ ਲਓ ਬਹੀਰਾ, ਹੁਣ ਘੱਤ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੋਡੇ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਟਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿੜਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਮੀਤ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਸੂਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੌਲੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। किसान एकता, किसान मजदूर एकता, साडे हक, साडे हक। हुण मैं बेनती करांगा, यार ना लिख के दो ना, फिर मैं किदां। हुण मैं बेनती है कि बबलू भाला जी स्टेज ते आउण ते तुहाडे नाल विचार साझे करन जी। आओ जी माइक ते बबलू भाला जी। बड़े सत्कारयोग ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਵਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਜ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਵੀ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਕਾਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ, ਬੰਦ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈਓ ਔਰ ਬਹਿਨੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਹੈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦੇਣ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਆੜਤੀਆ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਟੀਐਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਬੁੱਧੀਮੰਦ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਆੜਤੀਏ ਏਟੀਐਮ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਏਟੀਐਮ ਹੈ। ਓਏ ਅੱਜ ਉਹ ਏਟੀਐਮ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, NRI ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ASI ਨੇ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਨ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇਸ਼ शिवा बर मोहे शुभ कर्म ते कब हूं न टरूं न डरूं अरसे जब जाए लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। एक गल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਤੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੀਂਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸੋਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੇਲ ਵੇਚਤੀ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੇਚਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਸੁਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਡੂ ਖੇਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੋ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਬੜੇ ਸੋਹਣ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ
ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੌਲੀ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋਹਣ ਸ਼ੰਕਰ ਗਾਇਕ, ਅਖਤਰ ਅਲੀ ਮਤੋਈ ਗਾਇਕ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੈਂਡੋਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੇ ਗਏ? ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋਹਣ ਸ਼ੰਕਰ ਗਾਇਕ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਖਤਰ ਅਲੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੈਂਡੋਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 5-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਸਬਟੀਆਂ ਤੇ, ਹੋ ਮੋਤੀ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਪੈਦਾ, ਅਣਖ ਵਿਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ, ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ, ਪਾਉਂਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘਾ, ਸੂਰੇ ਲੜਦੇ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ, ਹੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕਣਾ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕਣਾ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਦਾਨ ਜਾ ਫਤਿਹ ਬਲਾਈ ਹੋ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਦਾਨ ਜਾ ਫਤਿਹ ਬਲਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਜੀ, ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਕੈਂਡੋਵਾਲ ਜੀ, ਅਖਤਰ ਅਲੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगर चाहते हो कि मंजिल कदम चूम ले अपने, अगर चाहते हो कि मंजिल कदम चूम ले अपने, तो ये छुपना छुपाना छोड़ दो, ये कचरा खुद ब खुद लग जाएगा किनारों पर, गंदे पानी की तरह ठहर जाना छोड़ दो। मैं अक्सर सुनदा, मीडिया भी कहता है ते जगह जगह बैनर्स भी लगे ने कि किसानी अंदोलन, किसानां दा धरना या किसानां दा संघर्ष। मैं अपने दिल तो ये गल कहना कि ये सिर्फ ते सिर्फ किसानां दा संघर्ष नहीं है, ये कल्ले किसानां दा संघर्ष नहीं, ये हर उस इंसान दा संघर्ष है ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ उस औरत की कही गल याद आती है जिन्होंने अजकल मीडिया ते काफी ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, कंगना। कि कंगना तेनू ते हुण किसानां नहीं टंगना। उस औरत नू पता ही नहीं कि पंजाब दीयां जुझारू औरतां ने किहड़े किहड़े सूरमियां नू जन्म दिता है। पंजाब दी ओ मां जिन्हें शहीद भगत सिंह नू जन्म दिता है, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਜਿਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ। समय की थोड़ है, मैं चंद लाइना इन्हां भैणां वास्ते, इन्हां मावां वास्ते कह के आग्या लूंगा। ए मां भागो दियां जाइयां ने, ओ
सिर कफन बन के आईयां ने, ਇਹ ਕੱਲਾ ਚੁੱਲਾ ਚੌਂਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਪਹਿਚਾਣਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੌਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੌਸਲੇ ਹੁਣ ਨੀਂਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਉਡਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਹਿਲਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਹਿਲਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ गए सारे मोदी दी ये सरकार तेरा तख्त हिलाउणगे। इन हवाओं से कह दो कि औकात में रहे अपनी, दिल्ली वालियां हवावां, इन हवाओं से कह दो कि औकात में रहे अपनी, हम वो पत्ते हैं जो डरते नहीं तूफानों से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ज्यादा गल्ला नहीं करूंगा। कलंगी वालिया तेरे स्कूल आ मैं सुनिया लगदी फीस कोई ना। ये मेरे कलगियां वाले दा स्कूल है, जिन्हें इत्थे आना है सोच समझ के आयो। कलंगी वालिया तेरे स्कूल अंदर मैं सुनिया लगदी फीस कोई ना। शोभा सुन के स्कूल विच मैं होया दाखिल, सुनिया लगदे 20-30 कोई ना। हाँ जानो खड़ के जमात विच, आ जमात है, आ जमात हो। हाँ जानो खड़ के जमात विच निगाह मारिया, पढ़न वालियां दे धड़ते सीस कोई ना। कलंगी वालिया तेरिया तू जाने, कर सकदा तेरी रीस कोई ना। मेरे गुरु दियां लाडलियां फौजां आईयां ने अज दिल्ली, ये एवें नहीं मुड़दियां, ये एवें नहीं मुड़न वालियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। हक सच दी लड़ाई लड़ रहे दर्दबंदा दे हमदर्द दोस्तों, फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दो ही लाइनां कहणियां कि हुण तां कस के जावांगे, हुण तां कस के जावांगे इस चूल जे ढिल्ली नूं, हुण तां कस के जावांगे इस चूल जे ढिल्ली नूं। हाले तक साडे वर्गा टक्करिया नहीं सी दिल्ली नूं, हाले तक साडे वर्गा कोई टक्करिया नहीं सी दिल्ली नूं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कवर करो। सो हुण मैं बीबियां दे रात दी रहायश वास्ते इंतजाम किया गया जी, नोट करियो। लगभग 250 बीबियां दे सौण दा प्रबंध है जी। ये प्रबंध KFC दी पिछली साइड ते। हाँ जी, सो इन्हों लैके जाओ यार, वॉलंटियर कित्थे आ, इन्हों लाओ थले। बोल तो लैन देने पर आप सानू दूसरी मर्यादा रखन दियो ना। बीबियां दे रात दी रहायश दा इंतजाम लगभग 250 बीबियां दे सौण दा प्रबंध किया गया जी। ये प्रबंध KFC दी पिछली साइड ते किया गया। संपर्क नंबर है जी 95017 43203। फिर दोबारा जेड़ा आ नोट कर लिया जावे 95017 43203। इन्हों तो बाद मंडी लादड़ा लोहगढ़ अपरा चक साबू शोकरा मोरियों ढक माजरा सारी पिंडां दी संगतां पहुंचियां। मंडी लादड़ा संगत ने आस पास के घरां विच जिहड़े बाथरूम किसान वरतदे आ उन्हां दी रिपेयर कीती, टूटियां ते फ्लशां नूं जिहड़ा आ वो दोबारा चलण योग कीता है, उन्हां दा धन्नवाद। हुण मैं बेनती करांगा डॉक्टर इंदिरा तिवारी वर्किंग प्रेजिडेंट अखिल भारती हिंदू महासभा, वो तुहाडे नाल विचार साझे करनगे जी।
एकने ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ, ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। मैं श्रीमती रमेश अंतिल सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की किसान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग की, मैं अपने भाई बहनों के सबके कंधे से कंधा मिलाकर जब से हमारा धरना चालू है, जब से हमारे किसानों की लड़ाई है, हम सारी महिलाएं हरियाणा की 470 महिलाएं पंजाब भाइयों के साथ हैं और कंधा से कंधा मिलाकर सीने को चीरने का काम करते हैं। लेकिन मैं बताती हूँ, आज हमारी हरियाणा की मातृभाषा और हमारे का हरियाणा का कल्चर घाघरी और कुर्ते की और चमकदार चुंदड़ियों में आई थी, उन्हीं के साथ श्रीमती रमेश अंतिल का दबदबा था। और हमारी बहनें आज ये कह के गई है, जब लक्ष्मीबाई झांसी की रानी ने जब अपना शीश बांध लिया था तो अपने भाइयों के साथ, पंजाब के किसानों के साथ अपना आज मैंने मंडासा पहन लिया है। जब तक मोदी के हम एक एक हक नहीं लेके रहेंगे। जो ये कहता है कि आज वाराणसी में जाके उसने कहता है कि मैंने बुलेट ट्रेन चला दी, मैंने बोला अरे बुलेट ट्रेन चलाने वाले किसानों का हितकार चला दे, किसानों की सुन, तेरी बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है इस देश को, इस देश को जरूरत है, इस देश को जरूरत है किसान के अन्नदाता की सुनने की। तू वाराणसी में बैठ के जाके तालियां बजवाता है, दिए जलाता है, हमें कोई जरूरत नहीं तालियों की, दियों की, ना किसी बुलेट ट्रेन की। हमें जरूरत है तो सिंगू बॉर्डर पे आके मेरे किसान भाइयों की सुन, मेरे पंजाब हरियाणा उत्तराखंड पर जब हमारा भाई आया है, और मैं अपने भाइयों से वादा करती हूँ, मैं अपने पंजाब हरियाणा वाले भाइयों से वादा करती हूँ, श्रीमती रमेश अंतिल अपना शीश कटाएगी, तुमको बाद में आ जाएगी। जब तक बहन हमारी बहनें हैं, जब तक हमारी बहनें हैं, हमें कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी अपने पुरुष प्रधानों पर आंच नहीं आने देंगे। जब तक महिलाएं जिंदा हैं, हमारे शरीर का कण कण हमारे किसान भाइयों के हित में जाएगा और मोदी को झुका के रहेंगे। जय हिंद, जय किसान नेता श्रीमती रमेश अंतिल। बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं बेनती करांगा डॉक्टर इंदिरा तिवारी जी, वर्किंग प्रेसिडेंट अखिल भारती हिंदू महासभा, वो तुहाडे नाल विचार साझे करनगे। नमस्कार। मैं यहाँ बैठी सारी संगत को, सारे बुजुर्गों को, अपने नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को, मंच पर बैठे हुए उन महानुभावों को जो आपका 6 महीने से मनोबल बढ़ा के रखा हुआ है। मेरी तो मोदी से और हाफ पेंटियों से 36 का आंकड़ा बहुत पुराना है, और अभी बहुत से वक्ता इस पर आए और उनको हम सुन रहे थे वहाँ पे बैठ के कुछ घंटों से, तो उन्होंने कहा कि अनपढ़, एक भाई थे जिन्होंने कहा अनपढ़, उन्होंने बड़ा उसका अच्छा विश्लेषण किया कि अन्न को फाड़ के चोर बैठा हुआ है। बहुत अच्छा विश्लेषण था। अन्नदाता भूमिपुत्र होता है और वो पृथ्वी का पोषक होता है, पृथ्वी का सीधा लाडला होता है। इससे पूछो, ये जो सुबह बैठ के इडली खाता है उसमें माँ की दाल और चावल जो पड़ते हैं वो पंजाब से लेके उधर जम्मू हरियाणा सब जगह पूरे भारत में पैदा किए जाते हैं। गुजरात कभी बहुत रेगिस्तानी इलाका रहता था, और मैं थोड़ा सा उस पर आपके प्रकाश डालूंगी कि तब ये गुजरात नहीं होता था, तब ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहलाता था। 1958 में इसका बंटवारा होता है और उसको फाड़ के गुजरात और महाराष्ट्र बनाया जाता है। इसी तरह एक वक्ता अभी आए थे जिन्होंने ये कहा कि हम दिल्ली को भी पंजाब में ले लेंगे, तो मैं उनको थोड़ा करेक्ट करूंगी, दिल्ली ऑलरेडी पंजाब में ही थी। आप रेवेन्यू का रिकॉर्ड देखें, 1977 तक के रेवेन्यू रिकॉर्ड में
दिल्ली का कोई भी खसरा खतौनी, कोई भी लेखपाल वो पंजाब से रिट्रीव किया जाता था। तो थोड़ा सा उसमें सुधार कर लीजिए। जैसे आपने ट्विटर में अमित मालवीय की ठोक के बजाई, वैसे ही जरा सा रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी ठोक के बजाओ। और ये चाय बोलता है कि मैं चाय बेचता था, महाराज झूठ के अलावा ये कुछ नहीं बोलता। ये जब उठता है तब झूठ बोलता है, जब सोता है तब झूठ बोलता है। मैंने आरटीआई लगाई थी 2014, 8 नवंबर 2014 को वडोदरा रेलवे स्टेशन पे, कि क्या जिस समय मोदी जी की उम्र 14 साल या 8 साल से 18 साल थी, वहां कोई रेलवे स्टेशन था? रेलवे स्टेशन ही नहीं था, रेलवे स्टेशन ही नहीं था। ये झूठ का पुलिंदा है, जुमलेबाज है। इसने पहले आपको बरगलाया हम 15 लाख देंगे, 15% भी नहीं मिला, और आपसे नोटबंदी कर ली। नोटबंदी में कितने परिवार तबाह हुए, कितनी माएं वो अपने बच्चों का मतलब बिछड़ गई, कितनी लड़कियां जो शादी के लायक थी उन्होंने आत्महत्या की। इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। मेरे पास आदिवासियों के लिखे हुए पुलिंदे हैं, औरतों के, छत्तीसगढ़ से, रायगढ़ से, कहां से, क्योंकि उन्होंने औरतें जो थी, ये धर्म कहता है, ये धर्म की लड़ाई नहीं, धर्म की लड़ाई ये है। जब आप जमीन की रक्षा के लिए लड़ते हैं तो ये धर्म की लड़ाई होती है। ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये अंबानियों की, व्यापारियों के लिए लड़ाई है। और चाणक्य ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, जब राजा व्यापारी हो जाए तो उसका बल पूर्वक वध कर देना चाहिए। ये अर्थनीति में, कूटनीति में विष्णुगुप्त के लिखा हुआ है। सोनिहाल। और माए वीर चाहिए हमें। माए वीर होंगी तो फिर ये कफन हम नहीं बांधेंगे, हम बलिदान नहीं लेंगे। हम बलिदान लेंगे, हम बलिदान एक भी नहीं देंगे, हम बलिदान लेंगे चोर और पापियों का, क्योंकि हमारी एक एक कौम, एक एक बच्चा बहुत कीमती है। माँ जानती हैं कि कलेजा कैसे फटता है। माँ अपने बच्चे की बलि नहीं देगी। वो तो निर्वंश बैठा हुआ है। चाणक्य ने यह भी लिखा कि अविवाहित और निसंतान राजा को शासन पद पे बैठने का अधिकार नहीं है, कहीं से भी नहीं है। हमारा धर्म ये सिखाता है निर्भय, निरहंकार। हम निर्भय हैं, निरहंकार हैं, हम कभी मरते नहीं हैं। तो हमें, हमारे बीच में ड्रोन चलाए जा रहे थे, मैं अभी देख रही थी, ड्रोन से रिकॉर्डिंग हो रही थी। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं। 56 इंच का शीशा सीने वाला चीन ने लद्दाख आधा ले लिया, अरुणाचल में 55 वर्ग किलोमीटर तक घुसाया। 56 इंच का सीना 6 इंच का रह गया, 6 इंच का रह गया। वह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करता जो पाकिस्तान आगे ही मरा हुआ है, उसकी बात करता है। सिर्फ और सिर्फ इसने हिंदू मुसलमान किया, मानवता का तो पाठ नहीं पढ़ाया, इसने धर्म भी नहीं पढ़ा, इसने वेद भी नहीं पढ़ा। वसुधैव कुटुंबकम ये ऋग्वेद का पहला सूक्त है। अच्छा, मेरे को समय कम है तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगी, और मैं अपने तरफ से आप सबका समर्थन, आपका साथ देने आई हूं। एक और चीज बता दूं, धर्म के मर्म की बात है। वो धर्म की लड़ाई 10 गुरुओं ने लड़ी, राम और कृष्ण ने लड़ी। सत्ता की लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी थी। जो वर्तमान धर्म के चोले में बैठा एक ठग है, चोर है, वो सत्ता के लिए बैठा है, सत्ता का लोभी है, और उसको डर ये है कि अब उसके दिन पूरे हो गए, अब कहाँ जाएगा। उससे सवाल पूछे जाएंगे नोटबंदी के, 15 लाख के, किसानों की कर्ज माफी के, जिन औरतों के बच्चे बलिदान हुए, जो 27 करोड़ से ऊपर नौजवान बेरोजगार हो गए, और आपदा को अवसर में बदलना। कोरोना एक्चुअली बीजेपी को समर्थन देने का पाप था। जिन जिन ने भी बीजेपी को वोट दिया वो आज कोरोना से ग्रसित हैं। ये आप डाटा देख लेना, उठा के डाटा देखना। आप मेरी बात सही गलत निकले तो जो सजा मैं यहीं पे हूं। कोरोना
इसके पाप का परिणाम है और कोरोना को इसने अवसर में बदला हुआ है। सत्ता का लोभ, ये बोलता है फकीर है, झूठ बोलता है। मैं गंगोत्री हर साल जाती हूँ, हर साल बद्रीनाथ जाती हूँ, वहां पर किसी को इसका पता तक नहीं है। इसको पता नहीं कंदराव में कैसे रहा जाता है। मुझे आप क्षमा करिए, पीछे से मुझे थपकी दी जा रही है। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हम जीत के आए हैं, जीत के जाएंगे, आगे भी जीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हुण मैं बेनती करांगा गुरिंदर सिंह मेहंदी रत्ता जी, उन्होंने तो बाद निरभै सिंह जी राजेवाल, वो धन्नवाद करनगे। इन्हों तो पहला गुरिंदर सिंह जी मेहंदी रत्ता। बहुत धन्नवाद जी। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਕੋਟਪੂਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 11,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਬਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਇਕ, ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ, ਯੋਗੀ, ਰਾਜਨਾਥ, ਖੱਟੜ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। 14 ਦੀਆਂ 14 ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੱਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ, ਪੱਥਰ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ, ਸੰਜਮ, ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਿਆਣਾ, ਸਾਧ ਸਮਾਜਿਕ ਗੂੰਜ ਤੋਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ, ਗੋਬਿੰਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਕਸ, ਪੰਜਗਰਾਈ ਕਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1.5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਆ। ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨਨਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ, ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦੱਬ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਊ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਨਕਦ ਵੇਚ, ਉਧਾਰ ਵੇਚ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਵੇਚ, ਭਾਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚ ਦੇ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ MSP ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਆਮਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਧਰਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚੱਕੀ ਸੀ ਨਾ ਵਕਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਲਵਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਤੁਰੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਚੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੋ ਕੁ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ कि वो गाली भी मुझे दे तो मैं सुनकर जब्त करता हूं। साढ़े दुश्मन नु क्या, विरोधियां नु, वो गाली भी मुझे दे तो मैं सुन के जब्त करता हूं। जब्त मतलब सहन कर लेना। और मेरे दुश्मन समझते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता। वो गाली भी मुझे दे तो मैं सुन के जब्त करता हूं। मेरे दुश्मन समझते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता। मेरे घर के बड़े अक्सर मुझे ये दर्स देते हैं। कहता वड्डिया ने मैनू एक सबक दिता है। मेरे घर के बड़े अक्सर मुझे ये दर्स देते हैं कि कुत्ता काट भी ले तो उसे काटा नहीं जाता। पंजाब दे शाही इमाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी वालों और मैं बतौर नायब शाही इमाम तुहानू यकीन दिलाना कि उन्हें कहा कि करो ना फिक्र, जरूरत पड़ी तो हम देंगे। करो ना फिक्र, जरूरत पड़ी तो हम देंगे लहू का तेल चिरागों में डालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना लुधियानवी साहब। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਹੰਤ ਜਸਵੀਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮਹੰਤ ਜਸਵੀਰ ਦਾਸ ਜੀ। ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮਾਤਾਓ, ਭੈਣੋ, ਵੀਰੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਕਨੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਕੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਰਜੁਨ ਆਰੀਏ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਸਾ ਤੇ ਹੇਮੰਤ ਤੁਸਾਵਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਪਵਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਧਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਧਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਸੇ ਪਾਲਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਤਾ ਸੀ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਲੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਾਣੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ। ਕਿਕਰਾ ਵੇ ਕੰਡਿਆਲਿਆ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਹੋ, ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਲੈਣਗੇ ਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾਉਣਾ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 70 ਚ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੰਨ 70 ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 78 ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿੱਟਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਚਿੱਟਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢੋਲ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਇਨਕਲਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੀਜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੀਜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਣਨਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਿੰਜੀ ਆਲਣਾ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਜੀ ਆਲਣਾ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਜਬ ਦਰਖਤ ਨਾ ਕਟਵਾ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਚੰਦ ਸਿਹਾੜਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਕਾ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਕਿੰਜੀ ਆਲਣਾ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਜਦ ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਕਟਵਾ ਦੇਣਾ। ਘਰ ਘਾਟ ਖੇਤ ਖਲਵਾੜ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਘਾਟ ਖੇਤ ਖਲਵਾੜ ਤੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਕਾ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੰਜੀ ਆਲਣਾ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਜਦ ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਕਟਵਾ ਦੇਣਾ। ਜੜ ਧਰਮ ਅਮਾਨ ਦੀ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਣੀ, ਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੜ ਧਰਮ ਅਮਾਨ ਦੀ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਣੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਮਲੇ ਅਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਤੇਗ ਤਰਸੂਲ ਪੁਣਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਤੂੰ ਕਿੰਜੀ ਆਲਣਾ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਜਦ ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਕਟਵਾੜੇ ਦੇਣੇ। ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਚੰਦ ਸਿਹਾੜਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਕਾ ਦੇਣਾ। ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਤੇ, ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਿਜਤ ਬਹਾ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਿੰਜੀ ਆਲਣਾ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਜਦ ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਕਟਵਾ ਦੇਣਾ। ਆਂਦਾ ਬੁੱਕਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਜਰੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆ ਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾੜ ਦੇਣੀਆਂ। ਬੁੱਕਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਜਰੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਚਾ ਦੇਣਾ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਜਿਸਮਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮਾਣ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਜਿਸਮਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮਾਣ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਤੇਰੀ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋਊ ਜਾਂ ਹੋਊ ਗਾਣੇ,
ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਲਣਾ ਸਾਂਭੇਗਾ ਜਦ ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਕਟਵਾੜੇ ਦੇਣਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਠ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਉੱਠ ਚੁੱਪ ਤੋੜ, ਉੱਠ ਚੁੱਪ ਤੋੜ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਨੇ ਤੇਰਾ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਲਣਾ ਸਾਂਭੇਗਾ ਜਦ ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਕਟਾ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਮਰਦਾ 5 ਸਿਹਾੜਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾ ਦੇਣਾ। ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏ। ਇਨਕਲਾਬ, ਇਨਕਲਾਬ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਈਸ਼ਵਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਈਸ਼ਵਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ। बहुत ही सत्कारयोग सामने बैठे भैनों ते वीरों ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्नवादियां धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जिन्हां दी अपार बख्शिश ते रहमत दा सदका अज मोदी सरकार ने जो साडे नाल धक्का करन लई 3 कानून भारती किसान यूनियन ते थोपे, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲ ਦੁਗਣੀ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੌਣ ਸੁਆਏ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਗਤ ਨੂੰ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ 21,000 ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣਗੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਕਸ ਰੰਗਮੰਚ ਸਮਰਾਲਾ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਬੀਆਈ 2100 रुपए ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ USA 500 रुपया 5000 रुपया। ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ 2100 रुपए। ਅਮਰ ਜੋਤੀ ਭਤੀਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 5000 रुपए। ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 5500 रुपए ਦੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 5000 रुपए। ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 3000 रुपए। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਨੀ ਕਪੂਰਥਲਾ 1100 रुपए। ਪਿੰਡ ਮੁਸਤਫਾਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕਲਾਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 3820 रुपए। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਬਿਜਨਪੁਰ ਮੋਹਾਲੀ 2100 रुपए। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦਨ ਕਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਟੋਹਾਣਾ ਫਤਿਆਬਾਦ 20000 रुपए। ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਈਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜੋ ਜੇਠਾੜ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ 5500 रुपए। ਗੁਪਤਨ ਜੀ 2100 रुपए। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸਵਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 500 रुपए। ਸਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 1000 रुपया। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 2100 रुपया। ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 32000 रुपया। ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਨੇਵਾਲ ਅਬੋਰ 11000 रुपया। ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹਰਿਆਣਾ 500 रुपया। ਗੋਪਤਦਾਨ 1000 रुपया। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 70000 रुपया। ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ 1100 रुपए। ਤੇਜਸ ਰਾਣਾ ਜੀ ਐਸਓ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਕੁੰਡਲ ਹਰਿਆਣਾ 3100 रुपए। ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਦਮਪੁਰ 7380 रुपए। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿੰਗਰਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 11000 रुपया। 3600 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵੋਪਾਰਾ ਗੁਰਾਇਆ ਜਲੰਧਰ 2000 रुपए। ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ JK 2100 रुपया। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਮਾਣੀ ਖੇੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 1000 रुपया। ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਕਾਨਪੁਰ ਮਾਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 2000 रुपया। ਗੋਪਤਦਾਨ 200 रुपए। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਮੋਹਾਲੀ 2300 रुपए 23000 रुपया। ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਢੱਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਨਕੋਦਰ ਜਲੰਧਰ 20000 रुपया। ਸਰਦਾਰ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਨੀ ਪਿੰਡ ਗਾਲਿਬ ਕਲਾਂ ਜਗਰਾਉਂ 18000 रुपया। ਬੀਬੀ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬਰਿਆਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 5000 रुपया। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦੂਵਾਲ ਜਲੰਧਰ 5000 रुपया। ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 501 रुपए। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਵਾਂਵਾਲੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 500 रुपए। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1000 रुपया। ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਾਂव ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗਪਤ उत्तर प्रदेश 2500 रुपए। ਲੰਬੜਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਲਲਹੇੜੀ ਖੰਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 10000 रुपया। ਬਾਬਾ ਜੋਗੀ ਪੀਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਖਾਨਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 1300 रुपए। जोगिंदर सिंह फौजी हुशियारपुर 500 रुपए।
ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ 500 ਰੁਪਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਲੰਗੇਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਰੋਆ ਵਕੀਲ ਸੋਨੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ 2100 ਰੁਪਏ। ਸਰੂਪ ਕੁਮਾਰ ਊਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 4000 ਰੁਪਇਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਪਟਿਆਲਾ 500 ਰੁਪਏ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਵਾ ਰੋਹਤਕ ਹਰਿਆਣਾ 1100 ਰੁਪਏ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਾਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ 500 ਰੁਪਏ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਿੰਦਰ ਨਗਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 3100 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਟੋ ਕਲਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ 2000 ਰੁਪਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 21000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਘੋਲ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਸੰਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 6:30 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਓਕੇ। हेलो हाज़रीन, पेश है अन्नदाते दे संघर्ष की कहानी और दिल्ली दे इस किसान अंदोलन दे विच जिहड़े साडे किसान शहीद होए ने उन्हां नूं श्रद्धांजलि दिंदी एक कोरियोग्राफी अन्नदाता। ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਜੋ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸਿਆੜ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਸਰਦ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।